the uses, first of all you need to install it, and if you see the uses, first of all you need to import it, import the JWT, okay, and then to create the token, you are going to use the function called sign, JWT.sign, and what is the payload that you want to send. So in our case, when we are logging in, we want to send, okay, let's say I want to send a payload with the email of the user, let's say. So that later on, when we send a public, like private API request, that particular data will be decoded, and okay, I'll get the user email from that particular token, and then we'll get the transaction data. Okay, but for now, we'll just sign the email of that particular user. So how it works is, we are going to provide the payload or whatever data you want to sign, and then we are going to provide a secret key. So that is a secret key that will be only available in the server only. So that will not be available for, let's say, a normal user or the client users. That will only be available in the server, and if that particular secret key will differ from your server to server. You can differ, like from, you can even have your own secret key, and whenever we create a token of the same data, depending on that secret key, the token will be different. Okay. Okay. Now, to use it, and also you can even get the, you can even change the type of algorithm you want to. Like this is an encryption algorithm. So if you want to use algorithm RS-256, you can use that. So there are different types of algorithm. I think it's listed over at the top. Yeah. So by default, it uses HS-256 algorithm. Okay. By default, and there is a bunch of algorithms that can be used with this. So algorithm is the process of encrypting the data or creating the token. Okay. So one of the popular one is RX-256. So there is different bunch of. So you need to get you need to have a different session on that. There's a serious topic on that. But by default, you can use any algorithm. You can even leave it as it is. Okay. And also, what you can do is, you can even add an expiry date of your token. For example, have you like heard of session timeout? So whenever you like log in some site, some kind of social media, you log in for a certain time, and once, like let's say 1 hour has passed, it will automatically log out, right? So that is because in those tokens or session tokens, they have added some kind of expiry date, like expiry time, like of 1 hour. Then when we request with that particular token, it will automatically log out. It will say, okay, session timeout, you need to log in again and regenerate that particular token. Okay, so once that's done, if you see in the package.station, you see this package installed, and then what you're going to do is, wherever you want to use it, we are going to first import JSON web. Import. What we are going to do is import JWT from JSON web token. Okay. So I imported my JSON web token package, and and in this access token, what we are going to sign is the user email. Okay. So let's call this. Token data. So my token data is going to be email. So where do we get the email from? So user data.email. Okay. So this particular token data, I'm going to sign it or encrypt it and send it back as the response from my log. Okay. Now, so okay. So now to sign it, if you go back to the documentation, to sign it, JWT.sign. So once token equals to JWT
dot sign. So first is the payload. So payload is or the token data and the secret. So secret is gonna be some kind of secret pass key. So let's say JWT secret. You can write anything here. Okay. And I want the expiry. I want that particular token to expire in, let's say, 1 day. Okay. And what I'm gonna do is, instead of just sending the token value, I'm gonna replace this particular data with my token. Basically, we are creating some kind of tokens that we will receive whenever we log in. Okay, user login successful. As a response, we are also going to receive token. Using that token, private APIs call private APIs transaction detail आफ्नो युजरको ट्रान्जेक्सन मात्र हो नि त। त्यसमा मैले यदि युजर आइडी URL मा पठाएँ भने इट इज नट अ सेक्योर for security purpose. What you are going to do is, instead of sending the user ID, we are going to send this particular token in the request header, and in the header what is does is, in every request the backend is going to check that particular request header and decode that particular token. Okay, this token has this user email or this data. It's going to decode this data. So what is the data that we use? So, see, in the token data we added email, right? So it's going to decode that particular data. It's going to find the email. It's going to find the user of that email, and then it's going to find, let's say, transaction and give us a transaction data. Okay. So we'll see how it works. But for now, what we are doing is we are just creating the token, and whenever the login is successful, we are sending the token back. So the token ma ke huncha त्यो const token छ नि त्यसमा के बस्छ? We'll see how it's gonna be also, okay. Let me see if this is token. Is it a asynchronous call? Yes, it's a asynchronous call. So what we are gonna do whenever it's a asynchronous call, we're gonna await it. Await for JWT to sign it. Okay. Await for JWT to sign it. There is a token data. This is the secret. We can even write, say, anything. It can even write dented secret. Okay. And then let's send the request. Let's start my server. And once you are done, if you send the request, see, you get the token. So encrypted token. So this token has your payload as well, the encrypted data, token data, which was the email address of the user, and this token will expire in 1 day. So I've set the expire in 1 day, right? And it is using the secret key, dented secret. Okay. 1 day, oh, ID. 1 day, ID. Ferry login गर्दा फेरि रिफ्रेश हुन्छ हैन फेरि लगिन गर्दा फेरि रिफ्रेश हुन्छ फेरि लगिन गर्दा फेरि अर्को टोकन जेनेरेट गर्न पराइन्छ है So if you see, if you just log in, this token actually depends on your time as well. That's why whenever you log in, like refresh it, then it will generate new token. Secret key त लास्ट डे त भएन वीक भएन secret key कसरी रिभ्यू भयो नि? अब यो लिएर हामी नेक्स्ट अब हाम्रो ट्रान्जेक्सन एपिआई हो, त्यो त हाम्रो त प्राइभेट एपिआई हो, द्याट ओन्ली लाइक मैले ट्रान्जेक्सन एपिआई कल गरेँ, गेट माई ट्रान्जेक्सन भनेपछि मैले कि त युजर आइडी पठाउनु पर्यो। अब युजर आइडी मैले युआरएल मा पठाएँ भने के हुन्छ? इट्स नट सेक्योर नि त हैन। सो के गर्नु पर्यो त, वी आर गोना सेन्ड दिस पर्टिकुलर टोकन इन द रिक्वेस्ट हेडरमा चाहिँ पठाउनु पर्यो हैन। रिक्वेस्ट हेडर भनेको चाहिँ विल सी हाउ इट वे इट इज। हाम्रो रिक्वेस्टको देश टु पार्ट्स के, एउटा हेडर हुन्छ
एउटा पेलोड हुन्छ अनि त्यसपछि लास्टमा आएर हाम्रो रेस्पोन्स पनि आउँछ कि हैन सो हेडरमा चाहिँ यु हेभ थिङ्स लाइक समथिङ लाइक when check the so if you see in our network tab, if you check out the network tab, see here. So this is the response header. So if you see the request header part, so method, what is the method? What was the let's say origin? Where did it originate from? What was the referrer and what type of let's say. You can even get some kind of कुन चाहिँ प्लेटफर्मबाट गरेको सबै कुराहरू चाहिँ रिक्वेस्ट हेर्नुमा हुन्छ यु क्यान इभन रिसिभ इट इन द ब्याक एन्ड सर्भर कस्तो टाइपको रिक्वेस्ट हेर्नु सबै कुरा चाहिँ रिक्वेस्ट हेर्नु हुन्छ एन्ड त्यही रिक्वेस्टमा चाहिँ वान अफ द पार्ट वाट वी क्यान डु इज वी क्यान एड द अथोराइजेसन भनेर हामीले टोकन एउटा एड गर्छौँ कि ओके टोकन पाए तिमीहरूको so when we import it you can even write JSON with whatever name you can give any name just what I'm going to do is directly from JSON web token and when we use it first we need to sign the particular token okay and if you see the token itself let me just copy it. If you see the token itself, there is 3%, right? So right. If you see, it is separated by dot. Right? First part, and there is another second dot as well. Okay. So the first part is actually some kind of I think this first part represents which algorithm it is using. The second part is the payload. The payload भनेको हामीले के साइन गरेको थियो त email भनिरहेको थियो हैन so this part is the email so it's encrypted somehow and last part चाहिँ I think it is expired right I'm not sure about this structure let's see the structure JSON web token structure टोकन मनी किन युज गरे भन्दाखेरि okay yeah the first part is the algorithm which how it is which algorithm it is using to encode the data the second part is the payload and the third part is the signature of the let's say the server okay. The time चाहिँ हामीले त्यो पेलोडमा हुन्छ हामीले ट्याग डिफाइन गरेछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो पेलोडमा हैन टोकन युजर आई थिंक प्रब्ली सिग्नेचरमा यताबाटै हामीले डिकोड गरेर त्यो सर्भर भेरिफाइज इफ इट इज एक्सपायर्ड अर नट के आई थिंक दिस प्रब्लम I mean the expired so anyhow so this is the basic structure of that particular token first is the algorithm what type of algorithm it is using and also the type generality right and then we have the payload भनेको हाम्रो अहिले इमेल मात्रै थियो नि त हैन so that's the payload and then the signature हाम्रो signature मा त that this will be like decoded from the server and it will be used to check this particular token is valid or not and plus it is if it is expired or not also it will be used अनि पेलोडमा इमेल बाइ गर्नु पासवर्ड हाल्दै भयो नि पासवर्ड हाल्नु पेलोड मेन काम चाहिँ नि त्यसलाई चिन्नमै हो कि कस्तो पछि गएर हामीले रिक्वेस्ट पठाउँछ नि त हैन रिक्वेस्टको हेडरमा चाहिँ we are going to send this token this token is only like decodable by the server के सर्भरले मात्रै डिकोड गर्न सक्छ कि किनभने जुन चाहिँ सिक्रेट छ नि डेन्टेड सिक्रेट यो हामीले सर्भरमा मात्रै स्टोर गर्छ दिस इज नट एक्सपोज समहाउ के हामीले यो कोडमा पनि लेख्दैन के अब यो कोडमा लेख्दैन भन्नाले यो दिस इज गोना चेन्ज फ्रम यो इन्भाइरोमेन्ट टु इन्भाइरोमेन्ट सो यसलाई कता राख्ने छ हामीले वेयर आर वी गोना स्किप इट हैन .yani फाइलमा के डेन्टेड सिक्रेट सो यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने
instead of writing it directly, hard coding it, what we are going to do is process.env dot JWT secret भनेर चाहिँ राख्नु. So go to .env file, add another variable called JWT on the secret. Also let's say dented secret. So यसरी चाहिँ हामीले we protect our server secrets. त्यो सर्भरमा मात्रै त्यो .env फाइल हुन्छ and it will vary from your user to user, developer to developer. Plus, you can even, instead of writing this expiration, you can even use the environment variable to give the expired time as well. So for that, process.env expires in. Yes, goes to 1. I would like to see. So to create the token, we have 3 things. We require 3 things. One is the token data, whatever we are signing up. Okay, encrypt the data चाहियो. Then we require the secret. Okay. Then we require some kind of other options. Let's say expire secret. This other option also. So one of the thing that you can use is like okay, this token will expire in 1 day. You can even write 365 days. That is 1 year. Right? You can write in 1 hour, 1 minute, 1 second. Okay. So after creating the token, we just set it. If the login was successful, we just send it back as a response data. Secret or private key must have a value. OTP चाहिँ अर्कै केस हो. OTP चाहिँ जेनेरेट गर्छ. त्यो चाहिँ हुन्छ तर यसरी गर्न मिल्छ. अब डिफ्रेन्ट हुन्छ. OTP केसमा चाहिँ OTP मा चाहिँ यो ओके अहिले जेनेरेट गर्छ अनि देयर विल बी एन एक्सपायरी डेट भनेर चाहिँ डाटाबेसमै राख्छ कि OTP केसमा. मेबी यसमा पनि हामीले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन गर्दाखेरि इन एनी वे हामीले पनि त्यो गर्न सक्छ होला है. यसै लगइनकै केसमा पनि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन Secret or private key must have a value. Okay, you login गर्यो. So OTP केसमा चाहिँ के हुन्छ लगइन गर्यो. लगइन गर्ने प्रोसेस गर्ने बित्तिकै यु जेनेरेटेड OTP त्यो डेटालाई लिएर डाटाबेसमा राख्यो हैन. अनि then you need to request this OTP verify भन्ने छुट्टै endpoint गर्नु पर्यो. Then you call that OTP verify भनेर endpoint मा चाहिँ you send as a payload is the OTP and also you send this access token. अनि access token बाट decode गरेर युजर पायो. युजर को OTP data check गर्छ. Okay, त्यसको plus there will be an expiry data as well, right? In OTP database and then you check okay this is expired or not. Right? And then you verify, you can verify. यति कुरा बुझेन हैन कसरी जेनेरेट गर्नु. अब यसको युज केसहरु सिके. ओके. के भयो? त्यो अब गर्नु मिल्छ तर त्यो खासै तिम्रो स्लो मात्र हुन्छ. अब त्यो यु क्यान हेभ मल्टिपल लेभल अफ सेक्युरिटी हैन. यु क्यान यो टोकनलाई पनि अझै फर्दर पनि तिमीले अब मल्टिपल टाइम्स इन्क्रिप्ट गर्ने त हुन्छ तर वाट इज अझै इट्स लाइक स्लो पार्टी क्या सिस्टम.
हामीले त अल्गोरिदमै सेट गर्दैन त्यसले आफै गर्छ त्यो बाई डिफल्ट एउटा अल्गोरिदम युज गर्छ नि त एचएस 256 हामीले म्यानुअली गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसले दिएको सो यसमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु लेट्स से प्रोभाइड अ म्यानुअल कस्टम Expires. कुन चाहिँ अल्गोरिदम भनेर सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ लेट्स सी द documentation, check the documentation. So if you want to see here, हामीले options हुन्छ नि expires भनेको एउटा option हो के हैन. So one of the option is algorithm. So you can यसमा चाहिँ यो expires मा चाहिँ algorithm पनि दिनु पर्छ के. कुन चाहिँ algorithm युज गर्ने भने चाहिँ can you provide this particular algorithm. So there is three parts. One is the data, one is the secret, the third part is the options. कसरी चाहिँ यो साइन गर्ने कहिले एक्सपायर गर्ने सबै अप्सन्स हो त सो द्याट यु प्रोभाइड इट एज अ अब्जेक्ट एन्ड देन इफ यु जस्ट यसमा चाहिँ मैले के गर्नु मिल्छ भने यहाँ भयो नट बिफोर नो टाइम स्ट्याम्प हेडर अडियन्स यिनीहरू सबै यो यिनीहरूको algorithm pricing यसो राख्नु मिल्छ अब यो के राख्नु मिल्छ भने यु क्यान इभन चेक द डकुमेन्टेसन iPhone 2. Access token, replace token, resource token, database. त्यो algorithm चाहिँ Sir, login app.js if login success. Send that status. Status.c. Sir. Okay. Malali. So now actually so buzum. Now, हामी अब गेट गर्नु भन्दाखेरि पहिला डाटा त बनाउनु पर्यो नि हैन सो why do we have like two types of APIs one is public API which is like anyone can send the request they'll get a data back you know another is private APIs भनेको कस्तो हुन्छ त पर्टिकुलर युजरको डाटा भनेको प्राइभेट कुरा सेक्युरिटी कुरा हुन्छ हैन सो if I send a let's say a transaction particular transaction or let's say I want to get my transaction I'll just say okay get the transaction right however first thing you need to know which user is saying okay requesting the particular transaction right so that त्यो कसरी गरिन्छ त अब in each request what we are going to do is send in header we are going to send the 0 report
Okay, and this token is gonna say, okay, the server is gonna decode that token, and then okay, this particular user is getting the request. These are the data of these are the transaction data of that particular user, and send that particular data as the as the data. Or when we are creating a transaction, right? So in transaction you have like data like income and expenses, like income, expenses, or the amount, right? So we are creating a data, but for which user? We don't know. Either you have to add a user ID, but adding a user ID means anyone can send the user ID, particular user ID. If they know the user ID, they'll send that particular user ID in the URL, and they'll create those transactions. So that is not a secure way of creating the particular transaction. So that's why we require this JWT token, so that no one knows this particular token. Plus, it can have an expiry date, and only you'll be allowed to use that particular token for limited time only. And uses this token, server will decode that payload, what payload we sent, right? The email payload, and then it will say, okay, this is the user that was is requesting, and I need to create that particular transaction for that particular user. Okay, got that? Okay. Even before getting the doing the reading part, what we are going to do is, first of all, we are going to do the creating part of the transaction. Okay, so let's go to our data, like the document. So first of all, let's do some data modeling of the transaction as well. Yesterday we checked out user model, right? So user model had username, email, password. This is just a simple user. Okay, so normally in like social media, you can have even like first name, last name, date of birth, address, all of those extra database like data. Okay, but in our case, we are just keeping it simple with the email and password. And main thing, what we need for the login part is we need the email and the password. And email is unique, okay, and password is hashed out. Understood? Now we have the transaction. The transaction also, it's going to have its own ID, which is going to be created by the database itself. And then we are going to have a user ID, and this is a foreign key. In case of SQL, we'll call it as a foreign key, but in case of MongoDB or NoSQL, we call it as a reference. So reference of user collection. So so in this user ID, what we'll be doing is, whoever is creating that particular transaction, we are adding the user ID of that particular user. Okay, so this user ID will be with the ID of the user. Okay, and what are the data that particular transaction require? So one is the type of transaction, that is income and expense. Another is amount. Another is the date of that particular transaction, and then the description. And this timestamp is the record, particular record of that when it was created. So instead of this, we will just enable the timestamp, so that whenever we create a data, it will automatically create those. Okay. So, so when we are doing the modeling part, we need to first of all gather all of the data. For example, for this schema to be made, first you must know, okay, what are the types, what are the data you need to store. So one of the data I need to store. If you see in the document, like the description, see, it needs to store my income and expense. So how do I know that? How do I store this data? We just have a field called type of the particular transaction, right? And then, sorry, if it says user can add income and expense with a description. So the description was also in the field, right? So date and the amount, right? So that is how we came up with this schema. So now you have to read through those requirements, and you need to like model it properly. Okay, depending on the requirement, you need to model it. See, that particular description, all of the description is made, right? So we have fulfilled, and we have created this particular schema. So to create this particular transaction, what do we require? Now we require an endpoint, API, right? So to create the API, now let's go back to our code. So what's going to be the API? So
last time in register and login, we had the resource users. Now, what is going to be the resource? App. The resource is going to be transaction, and the method is going to be to create it. What is the method? Post, right? So let's call it. This is to create transaction. Okay. API slash v1 slash transactions, right? So we are just creating the transaction. Okay. So we are not going to provide whose transaction. So that we are going to be taking from the user, like the access token. Okay. Now a sync. So and then after that we just need a callback function. Okay, I'm just going to close this for now. Sync function. So our sync function is going to have a request and a response. And for now, I'm just going to send status 201 .json. Status. Let's just call it success for now, and then we'll move on. Message transaction created. So this is the status. Sync. Sync. And what I'm going to do is I'm going to add this particular in my REST as well, just to check it. Okay. So now this is for creating transaction. Okay. So the endpoint is, so we have the user endpoint. Let's add one reference, another variable called transaction endpoint. So this will start with my root URL, right, and end with transactions. So that is my transaction endpoint. So this is for user endpoint, this is for transaction endpoint, right? So when we are creating a transaction, we are going to call a post request with transaction endpoint, right? We are just going to do a post request with transaction. And now, what are the data I need to set? Whenever we want to create a particular data, what is the data? It's going to be in type application JSON. So it's going to be coming as a JSON format. And what is going to be the payload? So if you see in the description document, so what are the payloads? So we require user ID. We are going to decode it from the token. But rest of the things, it's going to be the payload, right? So let's just create this payload for now. So it's going to be type. It's going to be either this income as expense. Let's call it income. Okay. Amount. So it's going to be some kind of number. Let's say 100, and let's say date. Then slash 1 slash 2020. Slash moving period, 10 less. And description. Let's say stocks. Let me check if this transaction, if this endpoint is working or not. If I send a request, it will say, okay, success transaction created. So now we need to, that endpoint has been created. And we also have a small payload. Now we need to work on the main operation. Yep. URL, root URL slash transaction. Endpoint see the, check the pattern as well. Users को like root URL slash users, transaction root URL slash transaction. So तिम्रो अब पछि गएर
तिम्रो अब e-commerceहरु बनायो भने तिम्रो अर्डरको लागि एन्ड पोइन्ट बनाउनु भने के गर्नु root URL/orders हैन सो सिमिलर टु द्याट हामीले यसमा उ बनायो नि एउटा मोडेलहरु ओके मैले चाहिँ अब यो टेस्टिङ पार्ट मात्रै सेटअप गरेँ नाउ आवर नेक्स्ट फेज इज टु क्रिएट we created a schema for the user. Similarly, we need to create a schema for a transaction app, right? So let's see. Simple task. Create the schema for the transaction. Depending on the documentation, and as a user we created a schema for, let's say, not to do this one. Now create a schema for the transaction. The connection was rejected भन्छ किन सर यो मैले नबुझेको के यसको हेरौँ है त जस्तै हाम्रो यो लगइनको छ नि इमेल र पासवर्ड हामीले यहाँबाट जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिए होइन फ्रन्ट इन्डबाट इमेल र पासवर्ड पठाउँछौँ होइन अनि इमेल र पासवर्ड पठाएपछि इमेलको त्यसको यसले टोकन बनाउँछ होइन कता गयो खै अनि टोकन बनाएपछि अनि यसले कसरी काम गर्छ जस्तै टोकन बनायो होइन टोकन चाहिँ रिक्वेस्टबाट आउने हो कि यस्तो के कता थियो नि यसले इमेल पठायो होइन इमेल पठाएपछि यहाँ टोकन बनाउँछ होइन अनि टोकन बनायो होइन टोकन एज अ रेस्पोन्स आउँछ रेस्पोन्समा यहाँ आयो अनि फेरि अनि यो कतिखेर युज हुन्छ नि टोकन चाहिँ यहाँ कतिखेर पठाउँछ अनि त्यो टोकन गएर फ्रन्ट एन्डमा जुन चाहिँ हाम्रो रियाक्टको फ्रन्ट एन्ड हुन्छ नि रियाक्ट भयो नि हुन्छ जेएसको भयो नि हुन्छ अर भ्यू भयो नि हुन्छ होइन दे विल स्टोर द्याट पर्टिकुलर टोकन इन द लोकल स्टोरेज के लोकल स्टोरेजमा हुन्छ लोकल स्टोरेजमा स्टोर गरिरहेको छ कि अनि नेक्स्ट एपिआईहरू कल गर्दा जस्तै कि ट्रान्ज्याक्सन एपिआई कल गर्दाखेरि यु आर गोना सेन्ड द्याट टोकन इन द हेडर रिक्वेस्ट हेडर भनेपछि त्यो उसको लागि हो भन्नाले त्यो कुन चाहिँ आइडीको कुन चाहिँ पर्टिकुलर मान्छे कुन चाहिँ युजर यु वान्ट टु अथेन्टिकेट द्याट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के जस्तै अनि ट्रान्ज्याक्सनको लागि अब कल गर्न पऱ्यो भने त्यही टोकन सेन्ड गरिन्छ सेन्ड गर्छ भनेपछि त्यो भ्यालिडेट गर्नको लागि युज कुन चाहिँ युजर हो एउटा चाहिँ होइन डिफाइन लाइक चेक गर्न प्लस इफ इट इज ए भ्यालिड रिक्वेस्ट अर नट भनेर चेक गर्नु त्यो सेसन जस्तो हो सेसन बनाउँछ पिएचपीतिर सेसन बनाउँछ नि हामीले सेसन जस्तो के बनाउँछ नि एउटा पर्टिकुलर लगइनको लागि के युजरको लागि सेसन जस्तै त्यो पर्टिकुलर आइडेन्टिफाई गर्न यो अनि के भन्छ यो टोकन एक्सपायर नभएपछि यु क्यान युज द्याट पर्टिकुलर टोकन टु मेक अ रिक्वेस्ट एन्ड द्याट रिक्वेस्ट विल बी भ्यालिड अन्टिल इट एक्सपायर्स अर तिमीले अब रङ टोकन राख्यो भने चाहिँ ओके भ्यालिड छैन भनेर रिक्वेस्ट एज अ रेस्पोन्सिबल हुन्छ यस डेट हाले स्टक्स हाले ट्रान्जेक्सन इपी ट्रान्जेक्सन इपी टु थिङ्स सेल्समा चाहिँ नयाँ कुरा हुन्छ है सो ट्रान्ज्याक्सन स्किमा सो फर्स्ट अफ अल मङ्गुस द स्किमा स्किमामा चाहिँ के हुन्छ त सुरुमा we need user ID so this is gonna be a particular reference of the user हो so यसमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्स चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ के छ अरे अब्जेक्ट डट के अरे schema dot type dot object capital T types reference another collection numbers so I know you can just see so documentation our documentation content bani so so we have this test run ID is a schema like it is a reference of another collection right so first of all you need to give a type mongoose the schema types right types dot object id यो object id चाहिँ कसरी आयो भने चाहिँ तिमीले डाटा क्रिएट गर्दाखेरि object id भनेर देख्छ नि mongoose को हेर object id so normally हामीले यसको schema type दिएर पनि पर्दैन कि
because it is automatically created by the database. हो सो दिस इज द अब्जेक्ट आइडी टाइप. त्यसैले हामीले चाहिँ आइडी टाइप लेख्नु पऱ्यो. अनि रिफरेन्स भनेको चाहिँ कुन वाट आर यु रिफरेन्सिङ. यसको केस इफ इन दिस एक्जाम्पल इट इज रिफरेन्सिङ द टेस्ट रन कलेक्सन. हाम्रो केसमा चाहिँ वाट इज रिफरेन्सिङ, इट इज रिफरेन्सिङ द युजर मोडल, राइट. सो टाइप schema types dot object id, okay, then reference user. What collection are you referencing? Okay. And there is another one, अलिकति difference भनेको type. Type भन्यो नि हामीले राखेको छौँ. That is the property. So next property is a type, and in type we can only allow two valid values, that is income and expense. It is type string तर with limited values. So यो भनेको चाहिँ हाम्रो enumerated types हुन्छ यसलाई. जस्तै कि if you want to enter let's say a color, हैन तिमीहरूले एउटा कारको कलर भनेर एउटा फिल्ड बनाइदियो हैन, तर त्यसमा चाहिँ पर्टिकुलर कलर्सहरू मात्रै इन्टर गर्नुहुन्छ. जस्तै रेड, येलो, ब्लू, त्यति मात्रै कलर इन्टर गर्नुहुन्छ भने you can have that particular type, enum type. If you see mongoose enum type, अब यो चाहिँ के हुन्छ भने टाइप स्ट्रिङ नै हुन्छ, तर यसको इनुमिनेटेड भ्याल्युजहरू चाहिँ के हुन्छ त लिमिटेड हुन्छ कि. सो यु क्यान ओन्ली अलाउ दिस भ्याल्युज इन द्याट पर्टिकुलर फिल्ड. जस्तै कि हाम्रो युजरकै केसमा भनौँ होइन, त्यसको रोल्सहरू एड गर्दाखेरि यु क्यान ह्याभ युजर एज मोर डिफरेन्ट. यु क्यान एड दोज ओन्ली 3 रोल्स पनि डिफाइन गर्नुहुन्छ. इनम भनेको चाहिँ एनुमेटेड फिल्ड्सहरू है. सो हाम्रो ट्रान्जेक्सनको केसमा चाहिँ टाइपको टाइप इज reference to user collections. इनममा चाहिँ Type इनम string. भ्याल्युजमा चाहिँ यु क्यान ह्याभ जस्ट इन्कम कमा एक्सपेन्स, either income or expense, right? And let's say required right true User भनेको now fill the rest of the fields. Rest of the fields भनेको चाहिँ के हो त? I think they are pretty straightforward. So amount is number, date is date, right? And description is string. Created date को सट्टा चाहिँ what you can do is you can just enable the timestamp, right? So let me compute. So we have amount, type, number, required truth, then that is going to be our schema for the transaction. टाइपमा Then timestamp एउटा अन गर्नु पर्यो हैन. सो timestamp चाहिँ नेक्स्ट फिल्डमा timestamps डिस्क्रिप्सन यो चाहिँ अब डिस्क्रिप्सन भयो पनि हुन्छ नभए हुन्छ. डिफल्टमा चाहिँ एउटा एबीसी हाल्नु. डेटको डिफल्टमा डेट डट नाउ भनेर त्यो गऱ्यो भने मिल्दैन, किनभने ट्रान्ज्याक्सनको डेटा तिमीले अब पास पनि हाल्नु मिल्छ. नाउ गरेर पनि हुन्छ, डिफल्ट भ्यालु चाहिँ डिफल्ट भ्यालु हुन्छ, जे पनि हुन्छ. सर त्यो युजर आइडीको टाइप भन्नु जस्तो डटको स्किममा हामीले त्यो स्किममा डट टाइप गर्नु
मेरोमा प्रयास भएको स्किममा यसको केसमा चाहिँ होइन स्किमा भन्ने त अब कि त हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ छुट्टै नै होइन अब यसको केसमा सरी मङ्गुस भनेर मङ्गुस डट स्किमा पुरै हो के हो मङ्गुस स्किमा भनेको त्यो युजरको अब्जेक्ट आइडी छुट्टै इम्पोर्ट पनि गर्नु मिल्छ होइन त्यसलाई चाहिँ स्किमा राखाइदिन्छ अर हाम्रो यो भनेको चाहिँ अब्जेक्ट आइडी भनेको चाहिँ एउटा क्लास हो क्या भित्र क्लास डिफाइन गरेको हुन्छ कि कस्तो क्लास भने चाहिँ उनीहरूले अलरेडी डिफाइन हुन्छ अनि यो टाइपमा चाहिँ हामीले यु जस्ट प्रोभाइड दिस पर्टिकुलर क्लास कि जस्तै कि यता स्ट्रिङ भनेर प्रोभाइड गर्छ नि स्ट्रिङ भनेको स्ट्रिङ होइन अनि यो केसमा चाहिँ अब्जेक्ट आइडी मङ्गुसको अब्जेक्ट आइडी युजर आइडीमा त्यो लगइन गरेको त्यसको आइडी जाने हो युजर आइडीमा लगइन गरेको त्यो पर्टिकुलर पर्सनको आइडी जाने होइन युजर आइडी छैन And finally, we just get the model transaction equals to mongoose.model using transactions. हो त्यो Slack में हेरो So if you check out the properties, there are different types of property है अब यो बाहेक अरू पनि एक्स्ट्रा प्रपर्टिजहरू हुन्छ जस्तै कि बुलियन प्रपर्टी हुनसक्छ होइन सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब डकुमेन्टेसन पढेर यु क्यान फिगर हियर लेटर अन विल एन्काउन्टर हियर होइन जहिले हुन्छ वी क्यान सी इट जहिले एन्काउन्टर जस्तै कि अब एक्टिभ स्टेट युजर इज इट एक्टिभ अर नट भनेर चाहिँ वी क्यान इभन प्रोभाइड बुलेट ट्रु अर फल्स त्यस्तो त्यस्तो फिल्ड्सहरू चाहिँ विल लेटर अन एन्काउन्टर युजर आइडीमा मङ्गुस भन्ने बना टोकन रिक्वेस्ट युजरले पठाउने युजरले टोकन चाहिँ रिक्वेस्ट हेडरमा कन्टेन्ट टाइप भनेर हुन्छ नि द्याट अल्सो गोज इन रिक्वेस्ट हेडर कि त्यसमा चाहिँ अथोराइजेसन भन्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ बियर टोकन भनेर क्यान यु जस्ट सेन्ड द टोकन चाहिँ टोकन यो टोकन चाहिँ के हुन्छ त हामी जुन चाहिँ रिक्वेस्ट लगइन गरेको छ नि त्यसलाई कपी गर्ने यो चाहिँ यो टोकनको छ त मिस त्यसको अब वेट त्यो माथिको चाहिँ हेडर हो कन्टेन्ट टाइप एप्लिकेसन तलको पेलोड होइन सो दिज आर हेडर हामीले हेडरको पार्ट हेऱ्यो नि अघि छुट्टै हेडर रिक्वेस्ट हेडर हुन्छ होइन अझ रेस्पोन्स हेडर पनि हुन्छ कि होइन सो रिक्वेस्ट हेडरमा चाहिँ यु हेभ लाइक वाट इज द टाइप अफ रिक्वेस्ट पोस्ट होइन वाट इज द कन्टेन्ट टाइप कस्तो त आइदर यु क्यान बी एक्सएमएल एप्लिकेसन जेसन अर यु क्यान बी जस्ट प्लेन टेक्स्ट है हाम्रो केसमा इट इज जेसन टाइप हुँदैन सो एप्लिकेसन जेसन भनेर पठायो एन्ड देन अरू पनि हुन्छ जस्तै ओरिजिन रेफरर अल अफ दोस विल बी देयर तर हामीले चाहिँ यु निड टु फोकस अन दिस टाइप एन्ड देन वी हेभ द पेलोड होइन पेलोडमा चाहिँ पेलोडमा यु क्यान इभन सेन्ड स्ट्रिङ यु क्यान इभन लाइक सेन्ड एक्सएमएल डेटा यु क्यान इभन सेन्ड यो फाइल डेटा पनि पठाउनु सो स्किमा र मोडल भने यति भने अब त्यो तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो यसलाई यति गरेर यति भएको छ ट्रान्जेक्सन मैले के गरेकै छैन कि त्यसमा
once that's active. First argument. Now we are going to make a request with the request. Let's go for a sort of especially we see the private data. कसरी काम गर्छ बुझेर पनि गर्नु पर्यो है यहाँ आएर प्याटर्न पनि हेर्नु पर्यो एउटा धेरै यहाँतिर पनि हेर्नु यहाँ इक्वल सु गरेर चाहिँ तिमी यहाँ के गरेको यो भनेको के भन्नु भेरिएबल डिक्लेयर गरेर हुन्छ होइन लाइक भेरिएबल डिक्लेयर होइन भेरिएबल डिक्लेयर इक्वल सु गर्छ नि त कोलन कहाँ गर्छ अब्जेक्टमा गर्छ होइन So, यसमा चाहिँ लेख्यो भने त फेरि आउँछ always remember the request you need to separate the header and separation चाहिन्छ कि space some kind of processing error. This catch will catch the error, and this particular error you can log it and say okay something went wrong, and in this response you can even send a status code of 500. That means there was something wrong in the server. Okay, so you can just take it as a template. So wherever you write an API, we are gonna use this template. Now, first of all, what we need to do is we need to whenever we get this request, this API, this transaction request, then first of all, what we need to get the token. Right? So how to get the token? Let's first of all, instead of that, what I want to do is console the request. So this request is going to have a property called headers. Okay, let's console these headers. Let's say number 1 and let's see. Now, request उता हेडर त कन्सोल गर्यो तर रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट कन्टेन्टबाट कसरी पठाउने के कुन चाहिँ पार्टमा पठाउने भने चाहिँ अरे हामीले यहाँ कन्टेन्ट टाइप चेन्ज गरेछ नि एप्लिकेसन जेसन. सो दिस in every request there is a header and there is a payload. So top part is the header. So any data of the header you want to change, you are going to write at the top part. Any payload you want to add, you are going to write in the middle, like in the second part. Okay. So there is a separation between one line, you know, that is the separation between header and the payload. So हाम्रो लगिनमा did you require any other like headers? I mean, it's like free API, so public API, you can just call it, right? No, but transaction API is a private API, right? So we require the access token. Access token is the one we receive when we log in. So this is my access token. You know? So what happens is we have this header called authorization. Authorization भन्ने हेडर छ. त्यसमा चाहिँ normally के गर्छ भने bearer token भनेर पठाएको हुन्छ सुनेछ. त्यो मतलब
PSCहरूमा गरे बियर टोकन त्यस्तो गरेछ हैन नर्मली तिमीहरूले यो फर्मेट अथराइजेसन बियर एन्ड दि टोकन यसरी पठाउँछ है अब यसलाई यसरी पठायो भने चाहिँ नर्मली तिमीहरूलाई सजिलोको लागि चाहिँ यसरी जस्ट टोकन पनि पठाइयो वी डोन्ट नीड दिस बियर किनकि एक्स्ट्रा स्ट्रिङ कन्क्याटेसन मात्र गर्नुपर्छ कि अब अरू फ्रेमवर्कहरू चाहिँ के हुन्छ भने यु निड टु ह्याभ द्याट बियर वर्ड द्याट्स त्यो एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा थियो यो टोकन कपी दिस टोकन यो टोकन हामीले चाहिँ सेभ गरेर राख्छौँ कि हामी फ्रन्ट एन्डमा सेभ गरेर राख्छौँ कि अहिले चाहिँ फ्रन्ट एन्डबाट लगइन रिक्वेस्ट आयो हो अनि लगइन रिक्वेस्टमा रेस्पोन्समा के आयो त देयर इज अ मेसेज प्लस द एक्सेस टोकन सो वी आर गोना सेभ दिस पर्टिकुलर टोकन इन द लोकल लेट्स से लोकल स्टोरेज हैन लोकल स्टोरेजमा सेभ गरे पनि हुन्छ अर सेसन स्टोरेज अर कुकीजहरुमा हाले पनि हुन्छ सर तपाईँले त्यो उता लोकल स्टोरेजमा सेभ हुन्छ भने होइन त्यो कहाँ कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो हामीले रियाक्टको पार्ट गरेको छ त्यो आउँदाखेरि हामीले सो अलि बेसिकली के इमेजिन गर भने यो चाहिँ फ्रन्ट एन्डले लगइन जुन चाहिँ लगइन फर्म छ नि त्यो कल गरेपछि एज अ रेस्पोन्स इट रिसिभ द डेटा राइट गोल अप्सन देखिन्न क्रोममा सो दिस इज अ लगइन फर्म हो इमेल र पासवर्ड हुन्छ इट विल सेन्ड द रिक्वेस्ट पोस्ट login request, right? It will say, okay, this is okay, and it will, as a response, what it says, success message plus JWT token response मा आयो. त्यो रेस्पोन्स आयो. रेस्पोन्स मा आएपछि JWT token चाहिँ यो जुन चाहिँ ब्राउजरमा छ त्यसको लोकल स्टोरेजमा सेभ भएर बस्छ के. ए जस्तै कि देन हाम्रो फ्रन्ट एन्डबाट whenever we send a private API call हेडरमा we send this particular JWT token as a header. आफ्टर इम्प्लिमेन्ट भएपछि मात्रै इम्प्लिमेन्ट भएपछि चाहिँ सेन्ड गर्छ कि अनि त्यही कुरा वाट वी आर डुइङ इज वी आर सिमुलेटिङ कि त्यो रिक्वेस्टलाई वी आर सिमुलेटिङ कि राइट सो अथराइजेसन वी आर जस्ट सेन्डिङ इट इन द रिक्वेस्ट हेडर सो लेट्स चेक है त हामीले रिक्वेस्ट हेडरलाई चाहिँ कन्सोल गरेको छ नि त होइन रिक्वेस्ट हेडरमा के आउँछ भनेर चाहिँ हेर्नु त रिक्वेस्ट हेडरमा अथराइजेसन भन्ने प्रपर्टी छ प्रपर्टीमा के आएको छ लामो टोकन हामीले जे प्रोभाइड गर्छ त्यो टोकन आएको सो यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त लेट्स से कन्स टोकन इक्वल्स टु रिक्वेस्ट डट हेडर्स डट अथोराइजेसन रिक्वेस्ट हेडर रे हेर त यसको हाम्रो हेडरमा हेऱ्यो भने रिक्वेस्ट रेस्पोन्स अथोराइजेसन भन्ने प्रपर्टी यो प्रपर्टीमा चाहिँ हाम्रो टोकन आएको छ नि हैन वाट एभर वी सेन्ड लेट्स से वी आर सेन्डिङ इट लेट्स जस्ट कल इट एक्सेस टोकन हैन if I send the request see the authorization भन्ने पार्टमा चाहिँ के छ एक्सेस टोकन भनेर आएको छ so that is a standard format right okay now सर एक्चुअली app.js मा so that was our first step let's add it receive get the token हो अब टोकन आएपछि के गर्नु पर्यो त हामीले टोकन आएपछि के गर्नु पर्यो we need to verify and to verify गर्ने कसरी भने चाहिँ let's go back to our JSON web document right so हामीले साइन गर्यो हो now we need to verify and there is one function or method to verify as well so see similar to signing it we have a verify to verify so jwt.verify and you are gonna provide the token and the JWT secret. So again, dented code secret, and they provide them. Okay, that secret is gonna be key for signing in as well. So lock करे हामी sign गरेको हामी lock गर्यो अब decode गर्नु पर्यो नि त हैन त्यो पेलोडलाई so we are using the same key to unlock it. Okay. Right? So and when we verify हामीले यो भेरिफाई युज गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ टोकन छ त्यसलाई डिकोड गरेर हामीले डेटा प्रोभाइड गर्छ कि सो डिकोडेड भनेर चाहिँ वी क्यान गेट द डेटा लेट्स हे त डिकोडेडमा के आउँछ हामीले साइन गर्दाखेरि के डाटा चाहिँ राखेको थियो त इमेल राखेको थियो
हो सो इमेलै आउँछ है लेट्स सी भेरिफाई द टोकन एडर भनेर decoded data equals to so this is also an asynchronous so zero to verify so first get the token and then the zero of the secret let's console the let's say decoded data and decoded data let me remove the header console and decoded it. Console value decoded it. हेर्नु है त के आउँछ if I send it now हेर decoded data मा के आयो त इमेल भनेर हैन अब यो यिनीहरु भनेको चाहिँ एक्सपायरी डेटहरु भयो हैन त्यो सबै HTML हुन्छ हैन यो चेक गरेर चाहिँ अब एक्सपायर छ कि छैन पनि चेक गर्छ हैन तर अब डिकोडेड भयो नि त हैन जुन चाहिँ पेलोड छ जुन चाहिँ एक्सेस टोकनहरुले प्रोवाइड गर्यो त्यसलाई डिकोड गर्यो अब यदि हामीले रङ लाइक यतिकै जे पाइदै पठाइदियो भने चाहिँ के भन्छ हेर्नु है सिट म्यालफर्म भन्छ हैन वाट वाज देयर जेडब्ल्युटी म्यालफर्म भन्छ त्यो भनेको चाहिँ हामीले रङ टोकन त्यो रङ टाइप अफ टोकन पठाइदियो भनेको हो है so now let me do one more thing that is let's create a token that expires in 10 seconds right let me restart the server and let's create a login so I have the token okay I think 10 seconds has passed and let's send the request now error ma kya hai zero will be expired भनेर आयो हैन so to verify गर्ने process ma it will check if that particular token is valid or not plus if the token is expired or not पनि check गर्छ expired भएको केसमा चाहिँ it will send you an error or if it is not valid it will send you the error right so depending on this you can even send that particular error message error message error को message हेर्दा zero will be expired भनेर पढाउनु दियो त्यसरी पढाउनु दियो कसरी एक्सपायर भयो 10 सेकेन्डमा कसरी एक्सपायर हैन so zero will be malformed हैन error message पढायो हैन so you can just send the error message depending on your ENV so 10 second मा एक्सपायर गर्ने चाहिँ I am just expires in like 10 second मात्र राखेको 10 सेकेन्ड पछि एक्सपायर हुने हैन एक्सपायर भयो नि त हैन अलिकति बढाउँ है त 61 मिनट गरौँ हैन लेट्स क्रिएट एन युजर लगइन त्यसलाई कपी पेस्ट गर्नु त्यसलाई कपी गरेँ त अल्सम एक्सपायर भएन नि त it is working for now sorry expired sorry I need to restart my server once you update .mp you need to restart your server right so let me copy this so this should work for transaction created भनेर आयो नि त हैन so it should work for 1 minute and it should work for 1 minute so it is still working let's wait for 1 minute नर्मली हामीले त्यो यस्तो उसमा कति मिनेटसम्म हुन्छ भने मिनेट हुन्छ दिनसम्म हुन्छ यस्तो वेबसाइटहरुमा उनीहरुको अब आफ्नै आफ्नै पोलिसी हुन्छ कसैको यो 1 महिना हुन्छ कसैको 15 दिन हुन्छ त्यो आफ्नै आफ्नै हुन्छ लेट्स सी एक्सपायर भयो भने फेरि प्लिज लगइन भन्छ होला हैन त्यस्तै भन्छ एक्सपायर भयो भने चाहिँ सेन्ड इट ब्याक टु लगइन पेज तीन जसमा app.js देउनु सर एकचोटि मेरो 5 सेकेन्डमा एक्सपायर भयो हैन सो 1 मिनट पछि एक्सपायर भयो नि त नाउ यु डोन्ट ह्याभ द एक्सेस टु क्रिएट द ट्रान्ज्याक्सन अनि 1 मिनेट भित्रमा जति ट्रान्जेक्सन गरेको गरे न तर त्यो टोकन लिएर चाहिँ त्यो 1 मिनेट भित्र जतिले गर्नु
एकचोटि एप डट जेएस देखाउनु छ त्यो डिकोड हो कि के गर्नु भन्दैन Now let's go to next step है त so एकचोटि डिकोडवाला कता डिकोड डाटा भेरिफाई द टोकन जिडब्ल्यू भेरिफाई गरे what's our टोकन next step त हाम्रो डिकोडेड डेटा इफ हैन डिकोडेड डेटामा हाम्रो के चेक त हाम्रो डिकोडेड डेटामा के आएको थियो र इमेल छ नि त हैन अब हामीले व्हाट वी क्यान डु इज वी क्यान फाइन्ड द युजर आइडी हामीलाई त ट्रान्जेक्सन क्रिएट गर्न के चाहियो युजर आइडी चाहिएको हैन अब यो युज इमेलबाट व्हाट वी आर गोना डु वी आर गोना फाइन्ड द युजर आइडी हैन त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त डेटा अब डिकोडेड डेटा भएन भने त हामीले कन्टिन्यू गर्नु पाइन्छ हैन एक्सेप्ट अब डिकोडेड छैन भने चाहिँ के गर्नु पर्छ हामीले वी जस्ट सेन्ड द स्टेटस लेट्स से 401 अब 400 रेन्ज भनेको क्लाइन्ट रिक्वेस्ट हो त हैन सो देयर इज 401 402 403 403 भनेको चाहिँ हाम्रो अन के अरे 404 भनेको अनअथराइज हैन त्यस्तो स्टेटसहरु चाहिँ यु निड टु फिगर इट आउट है लेट्स से status is JSON. Status is going to be error message. Okay. Let's say payload. Let's say no pay. Let's just say there is no decoded error. There is no pay, right? So if decoded data भनेको के हो त हाम्रो इमेल आउँछ नि त हैन डिकोडेडबाट so we need to find user data कहाँबाट फाइन्ड गर्नु पर्यो त user dot so we get the user model हाम्रो पहिलाको युजर मोडल याद छ हाम्रो लगइन गर्दाको युजर मोडल युज गर्दा नि हुन्छ so this is the user हेर त हामी यही गरिसक्यो user dot find one इमेल पठाएर चाहिँ हैन अब यो इमेल चाहिँ कहाँबाट आउने भयो त हाम्रो डिकोडेड डेटाबाट आउने भयो के है so user dot find one इमेलमा चाहिँ के हुन्छ त डिकोडेड डेटा डट अब यो डिकोडेड डेटामा इमेल पनि हुनुपर्छ भने चाहिँ वी क्यान इभन राइट द्याट कन्डिसन सो डट इमेल डिकोडेड डेटा इमेल हुनैपर्छ भनेर राख्नु पऱ्यो नि त हैन भएन भने चाहिँ अब एरर नो पेलोड भन्ने पठाइदियो एरर हैन नाउ युजर डेटा इफ यो डिकोडेड डेटामा भएको युजर इमेल हैन नाउ दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप इज फाइन्ड द युजर फ्रम द डिकोडेड डेटा नाउ छ त इफ युजर डेटा छ भने बल्ल हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो क्रिएट गर्नु पर्यो हामी ट्रान्जेक्सन क्रिएट गरेर हो त यो हैन सो बल्ल यहाँ चाहिँ फोर्थ पार्टमा चाहिँ क्रिएट the transaction so flow पनि बुझ है हामी के गर्यो सुरुमा टोकन रिसिभ गर्यो देन वी भेरिफाइड द टोकन हो भेरिफाइड गरेपछि वी गट अ डिकोडेड डेटा इफ डिकोडेड डेटा हेज इमेल देन वी फाउन्ड द युजर थ्रु द्याट इमेल हो इमेल इफ युजर छ भने बल्ल हामीले चाहिँ ट्रान्जेक्सन क्रिएट गर्नु पर्यो कि अब ट्रान्जेक्सन क्रिएट गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त और ट्रान्जेक्सन डेटा चाहिँ कहाँबाट आउने भयो हाम्रो वेयर विल वी गेट द ट्रान्जेक्सन डेटा फ्रम सो त्यो लाइन नम्बर 100 ले के हेर्छ डिकोडेड डाटा इमेल त्यो इमेल छ कि छैन भनेर चेक गरे यु क्यान इभन यसो राख्नु त्यो भनेको डिकोडेड डेटा छ कि छैन चेक गर्छ सुरुमा त्यसको पनि इमेल छ कि छैन इफ हैन मैले डिकोडेड डेटा पनि नल छ मैले नलको इमेल चेक गर्नु यसले यतिकै एरर खालिदिन्छ कि डिकोडेड डाटा भनेको एउटा अब्जेक्ट जस्तो हैन त भने इमेल हुन्छ त्यहाँभित्र के आईएटी एक्सपायर डेट हुन्छ नाउ टु क्रिएट अ ट्रान्जेक्सन फर्स्ट अफ अल वी नीड द ट्रान्जेक्सन डेटा डिकोडेड डाटाको इमेल छ कि छैन छ भने फाइन्ड वान गरे इमेल डिकोडेड डाटाको इमेल न्यू ट्रान्जेक्सन त्यो गरे युजर डाटामा आयो अब युजर डाटामा व्हाट वाज आवर स्कीमा फर द ट्रान्जेक्सन युजर आइडी भने कहाँबाट आउने भयो हाम्रो हामीले यो फाइन्ड गरेको युजर डेटाबाट हो युजर डेटा डट ओबिजी that's our user id and then we have type
अब यो rest of the data चाहिँ कहाँबाट आउनु पर्यो? Where will we get the data from? पहिले स्किममा बनाइसक्यो नि त्यसको स्किमा त पायो नि त हैन, स्किमा त पायो तर डेटा त आउनु पर्यो नि त। ट्रान्जेक्सन स्किममा छ त कहाँबाट आउँछ त? Type, description, then we have के छ amount, then we have date, then we have के छ चाहिन्छ त्यति हो equals to request dot body बाट आउनु पर्यो हैन। So type, description, amount, date. डेटमा चाहिँ यो आज 21 हो, साढे 10 भयो। So here are the steps. First of all, you need to get the token. हामी रिक्वेस्टबाट टोकन रिसिभ गर्नु पऱ्यो हैन। सो हामीले कहाँमा पठाएको त हेडरमा पठाउँछौँ, हेडरको अथराइजेसन फिल्डमा पठाएको छौँ हैन। सो द्याट वी गेट फ्रम द रिक्वेस्ट डट हेडर डट अथराइजेसन भनेको हाम्रो टोकन हुन्छ क्या हैन। सो अघि हामी कन्सोल पनि गरेर हेऱ्यो नि त हैन। सो हेडर्स कन्सोल गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के आयो त त्यो अथराइजेसन फिल्ड पनि आएको थियो हैन। सो द्याट इज वेयर यु आर गोना रिसिभ द टोकन। द सेकेन्ड स्टेप इज टु भेरिफाई द टोकन। भेरिफाई गर्ने कसरी त we are going to use it ZLT.verify method. And in that method, we are going to first supply the token, then supply the secret. Secret key is same as हामीले जुन secret keyबाट साइन गरेको थियौ त्यही secretबाट we are going to verify. त्यो भनेको जुन कीबाट लक गरेको थियो त्यही मात्रै खुल्छ है। अब त्यहाँ प्राइभेट की, पब्लिक की भनेर पछि धेरै कुराहरू छ है त्यस्तो त्यो एन्क्रिप्सनहरू केसमा चाहिँ। तर हाम्रो यो केसमा चाहिँ we just have one key which is a ZLT secret and which is used to sign the payload as well as to decode the payload, right? So if it is verified, so if there is any error in when verifying, right? If there is any error, it will send directly to catch, right? Catch ma cha अब के हुन्छ नि यो error message if there is an error with like let's say 0t expire भयो or 0 is not valid, it will send directly to the catch, right? There is any error, it will take the catch. But if there was no error, if it was verified and it was not expired, then you get that decoded data. So it will decode that particular token. And what was the decoded data? Whatever we have signed. हामीले जुन चाहिँ email राखेको थियो नि as a signed payload, so that will be decoded here. हामीले हेर decoded data हैन। These are decoded data. Decoded data मा चाहिँ एक्स्ट्रा थिङहरु चाहिँ के हुन्छ नि यो चाहिँ created date, यो चाहिँ expired data के। Right? Now we got the decoded data. So decoded data मा email आछ। Now through email what we are going to do, since email is unique, we are going to find the user. Okay, which user does this belong to? So we found the user. User.find1 email equals to decoded data.email. We made sure that email was available in that decoded data. If decoded data email छ कि छैन चेक गरे हैन, छ भने बल्ल युजरलाई फाइन्ड गरे, छैन भने चाहिँ नो पेलोड भनेर राख्यो के, तर पेलोड मिसम्याच हुन्छ, you can just send the error, right? Okay, then we found the user. So if user find गर्यो भने चाहिँ then बल्ल ट्रान्जेक्सन क्रिएट गर्ने। यदि if we did not find, there is one step right there बाकी। Let's say error user not found. Or user, let's say for the 400, let's say for the 400. So we found if there is a user, we are going to create the transaction. If there is not, we are going to send user not found or some kind of error message. Right? Now, once the user is
we find the user data, what we are going to do is we are going to get the request data, that is the request body. And through request body, we are going to get the transaction data, that is the type, description, amount, and date. The request body what am I getting? And using that, we are going to create a new transaction. Oh, you new transaction भनेको चाहिँ के हो त? हामीले ट्रान्जेक्सन डेटा क्लियर गरेको छैन त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिने चाहिँ के पार्ट हो त टाइप डिसिजन अमाउन्ट द रिक्वेस्टबाट आउँछ अनि युजर आइडी भनेको चाहिँ कहाँबाट आउँछ त हामीले युजर फाइन्ड गरेको छ नि त्यहाँबाट आउँछ कि त्यति गरेको चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनवाला मान्छे यो ट्रान्जेक्सन भनेको के हो सर यो ट्रान्जेक्सन यो भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन मोडल हो क्या सो सिमिलर टु युजर मोडल दिस इज अ ट्रान्जेक्सन मोडल सो ट्रान्जेक्सन मोडलमा देयर इज transaction model there is you can create the transaction in the database, you can query the transaction through this transaction model, we can even delete the transaction through this transaction model, right? So now के गर्ने त अब नयाँ transaction object बनाएर then what we are going to do is once new say data equals to new transaction dot say since this is a database operation. Since this is a database operation, what we are going to do is await. And when and then what we are going to do is as a payload, as a response, what we are going to do is new data. It create the transaction clearance. बुझेन स्टेप बाई स्टेप छ सुरुमा रिक्वेस्ट हेरेर लियो टोकन लिएपछि त्यसलाई डिकोड गऱ्यो देन डिकोड गरेपछि युजर फाइन्ड गऱ्यो त्यहाँबाट यु गट द इमेल एन्ड थ्रु इमेल यु फाइन्ड द युजर देन आफ्टर गेटिङ द युजर डेटा यु गेट द युजर आइडी होइन एन्ड देन यु क्रिएट द ट्रान्जेक्सन डेटा रिमेम्बर हाम्रो क्रुड अपरेसनमा के गर्थ्यो हामीले एउटा मोडल हुन्थ्यो मोडल डट न्यू गर्थ्यो न्यूको त्यसको नयाँ अब्जेक्ट बनाउँथ्यो अब्जेक्टबाट त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्थ्यो टु क्रिएट न्यू डेटाहरू त्यति मात्रै भएर आउँथ्यो होइन सो सिमिलर टु द्याट हो यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ओके एकछिन ओके एक्सपायर्ड भएर चाहिँ सो एक्सपायर हुने बित्तिकै आई एम नट अलाउड टु क्रिएट द ट्रान्जेक्सन Let me just create one. Transaction valuation type, okay, income, okay. Income is a capital. So let's click, okay. See, now transaction has been created, and if you go and check in the database, it should show you the transaction. Where is my refresh database? See, transaction one data. And then see income and user ID, you get the ID which is linked to user. That is a reference of the particular user that created that transaction. पछि अब यो युजरको ट्रान्जेक्सन फाइन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ what you are going to do, you are going to search it for the user ID. मलाई कन्फ्युज भयो भने चाहिँ इमेल चाहिँ के अरे हामीले टोकन भेरिफिकेसन गर्ने बेलासम्म फिक्स है त्यसपछि हामीले डिकोडेड डेटा भन्छ डिकोडेड डेटा भनेको हाम्रो त्यसमा चाहिँ त्यही अब एक्सपायरी डेट अनि डेटहरू छ है डिकोडेड डेटा भनेको चाहिँ कस्तो भने जुन चाहिँ हामीले लगइन गर्दाखेरि साइन गर्थ्यो नि बेला हामीले टोकन डेटा हुन्छ नि त्यही टोकन डेटा डिकोड गरेर त्यो टोकन डेटा हामी के गरेको छ इमेल राख्यो होइन सो सपोज इफ आई एम ओके लेट्स से ऱ्यान्डम टेक्स्ट random text any text भनेर राख्यो हैन so I have added another property called random text so I have used this to like create a token हैन let's see let's go back I think I will require a request so this particular token will include that particular property as well right let's see paste it save it
send the request to the decoded data. So if you see the decoded data, there is email as well as RAM keys, right? So whatever data you want to like sign it with, like you want to add that particular data, if you want to encrypt that particular data, you add it as a token data. And that is the data that you want to decode it. And verify गर्दाखेरि you get the decoded data. जस्तै हाम्रो भेरिफाई भएन भने चाहिँ हाम्रो कुन एरर आउने हो जस्तै भेरिफाई भेरिफाई भएन भने चाहिँ हाम्रो सर्भर send request invalid signature भन्दै अब signature app.js को मैले इफ एनी पोइन्टमा हाम्रो अथराइजेसन या भेरिफिकेसनमा मिस्टेक भयो भने हाम्रो क्याचवाला एरर देखाउँछ होइन क्याचबाट भएको एरर देखाउँछ अनि त्यसपछि हाम्रो डिकोडेडमा इमेल भेटिएन भने चाहिँ हाम्रो 404 नट फाउन्ड है जस्तै हाम्रो डिकोडेडमा इमेल छैन भने चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अब जसले नै अब टोकन त बनाउन सक्छ होइन टोकनमा अब युजर इमेल जुन चाहिँ युजर इमेल युज गरेछ अब बिचमा डिलिट भएको छ त्यसको युजर त डेटा छैन त्यो केसमा चाहिँ ओके द युजर नट फाउन्ड त्यस्तो केही दिने decoded data ma you have the data in the token like access token but you could not find the user के अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ अब कहिले काहीँ हुन सक्छ we are just making it like error free के त्यस्तो केसमा चाहिँ we give a proper message okay we not find the user that you supplied अनि त्यो टोकनमा भएको user you cannot find so we are अहिले चाहिँ we just send a proper message here say user not found भनेर पठाइदिएको Now, email छैन भने इमेल छैन त्यो डिकोडेड डेटामा इमेल प्रपर्टी नै छैन भने त हामीले युजर त फाइन्ड गर्न सक्दैन नि हैन सो त्यो केसमा चाहिँ नो पेलोड अर समथिङ लाइक रङ लाइक लेट्स से रङ एक्सेस टोकन अर रो टोकन यु क्यान से इभन इनभ्यालिड टोकन इमेलै छैन द्याट्स इनभ्यालिड टोकन फर अस सो यु क्यान इभन सी इनभ्यालिड टोकन नाउ देयर इज इमेल but when we found like when we search for the user with that particular email we did not find it in the database त्यो केसमा चाहिँ के हो त we say okay user not found or even you can say okay invalid token if you do not want to display this message हैन जस्तै user not found भन्छ एउटा there is some kind of के भन्छ user related data भन्छ नि user related response पनि आयो नि त हैन so if you do not want to show that we say okay invalid token मात्र भने नि चाहिँ It's just let's say it is one of error checking. बुझ्यो बुझ्यो So basically हामीले के गरेछौँ त basically हाम्रो टास्क भनेको चाहिँ to allow a request to create a transaction or not. Transaction कसरी गर्ने चाहिँ we तिमीहरूलाई चाहिँ अब एउटा टोकन दिएको हुन्छ ल यो पास दिएको जस्तो कि जस्तै कि हामी जिम पास दिन्छ नि ओके यो पास दियो भने लिएर एक दिनको लागि छिर्न पाउँछ अरू 10 डेजको लागि छिर्न पाउँछ भने जस्तो कि है So that is the pass to create a token. If that pass was expired, you cannot enter the gym. So it's similar to that. Income is not a valid income. के भन्छ नि object is not creatable. Wrong token. के error आयो Cannot read property successful. Okay, let's see. टोकन खोइ त यहाँ टोकन देख्नु हैन त्यो एरर कहाँबाट आएको छ हेर त एरर यहाँबाट हैन त्यसको एरर नै प्रिन्ट गरेको त्यो एरर डट मेसेजमा प्रिन्ट होइन एरर नै प्रिन्ट गरेको कन्सोल गर न त्यसको माथि हेर यहाँनिर कन्सोल त्यसको माथि कन्सोल तल हेर त कन्सोल चाहिँ एक्सपायर भयो increase the expiry date, expiry time.
ओके go down तो अजून मत होता आवडा आहे सही आहे बोलेंगे अच्छा अजून ये तो एक्सपायर हो एरे रिस्ट्रक्चर गरेर एरे हो त अन्त बडी हुने एरे हो त बडी चाहिँ अब्जेक्ट सर्भर डिस्कनेक्ट भनेको चाहिँ अप एरो की थिचिन्छ कन्ट्रोल सी गरेर अब अप एरो थिचेर लास्ट कमेन्ट आउँछ के राख्यो capital income doesn't transaction valuation fair right income transaction small I created capital I राख्नु user ID हैन त्यो त्यहाँ हैन तिमीले कि त स्किमामा चेन्ज गर्नुपर्छ कि त यता रिक्वेस्टमा चेन्ज गर्नु रिक्वेस्टमा इन्कम स्मल आई छ हैन त्यसलाई क्यापिटल आई तिम्रो डेट पनि नमिल्नु छ त्यही अच्छा यो त आएन त डेट मिल्दैन त ठिकै छ त्यो डेटको चाहिँ तिमीलाई म पछि के हो आए डेटमा तिमीहरूले टाइम जोन पनि पठाउनु पर्छ तिमीले 10-1 पठाइरहेछौ त्यहाँ सेभ भएर के भएर अन्त आयो त्यो ग्रिनविच टाइमको हामी कति हाम्रो टाइम जोन कति हो रे कति 1 डे प्लस कति हो हाम्रो थाहा छ कसैलाई हजुर ग्रिनविच टाइम हेर त एकचोटि ग्रिनविच टाइम कति छ हेर ग्रिनविच टाइम लन्डन हो जिएमटी हेर्नु कति छ मा 21-1 छ होइन एकचोटि गो ब्याक सेभ गरेर एकचोटि डाटाबेसमा सेभ गर्नु डेट कति रहेछ आज 21 होइन एक्सेस टोकन त गयो होइन तर हामीले डाटाबेसमा किन सेभ गरेको सर हामीले एक्सेस टोकनलाई डाटाबेसमा सेभ गर्नु पर्दैन सर यो एक्सेस टोकन छ नि यसलाई हामीले किन डाटाबेस सेभ गर्नु पर्दैन अहिले पर्दैन जस पछिको लागि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ पर्दैन होइन जस यसले चाहिँ इमेलको भरमा त्यसलाई के अरे डेन्टेड कोड भनेर त्यो उस गरेको थियो नि के हुन्छ त्यस्तो हो क्या के गर्यो अनि त्यो हराउँदैन त अनि एक्सेस त्यो टोकनहरू एक्सेस हरेक लगइनमा युआर गर्न गेट न्यू एक्सेस टोकन हो त्यो एक्सेस टोकन भनेको चाहिँ इमेलको अनुसार भयो होइन इमेल प्लस टाइम अनुसार पनि हुन्छ होइन सो तिमीले कहिले क्रिएट गर्यो त्यो अनुसार पनि तिम्रो डिफ्रेन्ट आउँछ जहिले पनि तिमीले लगइन गर्यो भने इट्स गन बी डिफ्रेन्ट एक्सेस टोकन हेर त तर हामीले त उस अनुसार गरेको नि त इमेल अनुसार के त्यही त इमेल अनुसार होइन कि युआर एन्कोडिङ दिस पार्ट के
त्यो त नि इमेल अनुसार गरेको होइन कि जस्ट इमेललाई त्यो Encode. इमेललाई डिन्डेट कोडसँग गरेर इनकोड गरेर के गरेर गरेको होइन एसएससी टोकन भन्ने बनायो होइन एक्सेस टोकन भन्ने अनि यो त सेभ हुनु पाइराख्ने होइन जस्तो अब अर्को you don't have to save it in the database right now. पछि चाहिँ will save it, don't worry. जस्तै त्यहाँ 10वटा युजर छ जस्तै तपाईँले युज गर्नु भयो अब 10वटा मैले युज गर्नु पऱ्यो भने मेरो इमेलले आफैले गरिदिन्छ मेरो इमेल त्यही त हामी डिकोड गरेर छौँ नि हामी यहाँ भेरिफाई गरेर छौँ सो दिस भेरिफाई विल डिकोड दिस एज अ टेम्पोरेरी जस्तो बनाएला उसो भयो क्या बनाए तिमीलाई पास दिएको हो क्या त्यो इमेलको भरमा इमेलको अनुसार डिकोड गर्यो इनकोड गर्यो इमेलको भरमा कि तिमीलाई इमेलसँग रिलेटेड यसो भयो गर यसो सोच तिमीलाई यो भनेको चाहिँ होइन चाबी लगाएको छ होइन अन्त इमेल त्यो इमेलको के हो भने त इमेलबाट गरे हो नि त इमेलबाट गऱ्यो होइन इमेललाई चाहिँ डिकोड गऱ्यो हो क्या अन्त नि इमेलको भन्थ्यो जस्तै अरू पनि दिन सक्थ्यो नि त हामीले होइन इमेलको इमेलको ठाउँमा अरू हुँदै थियो त्यसलाई त्यसरी होइन एड्रेस के हुन्थ्यो होला तर इमेलबाट डिकोड गरेको भने इमेललाई चाहिँ डिकोड गरेको लाइक इन्क्रिप्ट गरेको इन्क्रिप्ट चाहिँ कसरी गरे त यो अब कि हाम्रो सिक्रेट भनेको छ नि द्याट इज द कि होइन डेन्टेड कोड भन्ने डेन्टेड कोड होइन इज द कि अनि त्यसले एक्सेस टोकन जेनेरेट गर्यो जेनेरेट गर्यो होइन त्यसले लक जेनेरेट गर्यो हो अनि पछि हामीले अनलक गर्नु पऱ्यो द्याट इज डिकोडिङ सो द्याट इज युआर गर्न युज द सेम कि हामीले सेम कि युज गरेको छ होइन त्यो डिकोड इट के अनलक गरेको अनि हामीले जस्तै हामीले कुनै पनि नर्मल्ली एउटा जस्तै अब होइन जस्तै मैले रिबेल लगइन गरेँ होइन जस्तै हामीले साइन इन गर्छ नि यहाँ यस्तो गर्दाखेरि कि जस्तै यो गर्दाखेरि चाहिँ साइन इन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जस्तै हाम्रो त्यो यो एक्सेस टोकन नभएको युजर आइडी भन्ने जान्थ्यो एज अ सेक्युरिटीको लागि पनि उस हुन्छ भनेर पेलोडमा भन्नाले यसको उसमा के जान्छ यसमा नर्मली त जान्छ नि जस्तै लगइन गऱ्यो होइन लगइन गऱ्यो भने जस्तै इमेल चाहिँ होइन के होइन भन्नाले एउटा नेटवर्क ट्याप खोल नेटवर्क ट्याप यो लगइन भएन होइन एकछिन लगइनमा चाहिँ त्यो एज ए प्र्याक्टिकल्ली कसरी गर्छन् अब हाम्रो फ्रन्ट एन्डको पार्ट त हेर्नै पाइन्छ होइन मैले हामीले चाहिँ अब यो जस्ट क्रिएटिङ एपिआइज के फ्रन्ट एन्डलाई अब लगइन गऱ्यो यसले चाहिँ अब उस गर्छ नि त यो इमेलको अनुसार यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सेस टोकन भन्ने बनायो होइन त्यही हो रिभ्यू यसको रेस्पोन्सै आउँदैन नेक्स्ट पेजमा जाने चाहिँ रेस्पोन्सै आउँदैन र उनीहरूलाई भेरिफाई त गर्नु पऱ्यो होइन कुकीहरूमा पठाइन्छ कि त कुकीमा पठाउँछ होइन कि त तिमीहरूलाई अथोराइजेसन केही छैन बनाएर जस्तै कि एकछिन रिक्वेस्ट हेडर्समा दिज अ रिक्वेस्ट हेडर होइन अब यिनीहरू रिक्वेस्ट हेरै अब आफ्नो पोलिसी हुन्छ यिनीहरूको अब भनौँ न छुट्टै छुट्टै हुन्छ हामीले अब एउटा बनाएको होइन उनीहरूको आफ्नै हुन्छ अन्त कि लाग्यो जस्तो एउटा जस्तै अब डेनिट गऱ्यो भित्र ढोकाको लागि पासपोर्ट चाहियो नि त होइन 1 2 3 जनी भित्राउनु पऱ्यो यो टुकीमा यसरी पठाएको छ नि यिनीहरू के गरेको हुन्छ कि तर हाम्रो केसमा चाहिँ इट इज वान अफ द वे अफ कि मात्रै लाग्यो पासपोर्ट टु इन्टर भन्ने हामीले चाबी खोल्ने अनलक गर्ने यसो हो कि हामी तिमीले जिम मेम्बरसिप गऱ्यो होइन जिम मेम्बरसिपमा तिमीलाई पास दिन्छ क्या पास दिन्छ पास भनेको चाहिँ हाम्रो टोकन भयो क्या होइन अब त्यो पास जो पाइ त्यही छिर्न पाएन नि जो पाइ त्यही छिर्न पाएन अब त्यो पासको एक्सपायर पनि हुनसक्छ नि त होइन 1 महिना एक महिना 10 डेज थ्रु द्याट पास एक्सपायर भयो चाहिँ यु क्यानट एन्टर अब पास पनि छैन भने यु क्यानट एन्टर होइन सो द्याट्स द मेन लजिक धेरै बुझ्दिनँ म त 80% बुझ्दिनँ पास हुने बित्तिकै हमने देखा ही I also feel that it's dominant. Okay. So transaction receive गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त So मैले I did in like input that this is also going to be हामीले dashboard मा transaction get गर्छौं नि त हैन So this is also a private API. So private API you need to get the token, and through token you are going to decode okay which user is sending the message. Okay. So हामीले फ्रन्ट एन्ड वाला चाहिँ टोकन कसरी पर्छ फ्रन्ट एन्ड वाला टोकन पठाउने front end बाट पठाउँछ नि token. हामीले के गर्छौं लगइन गर्छौं लगइनबाट we receive the token as a response and we will save that in local storage. Local storage बाट चाहिँ जहिले पनि अब
whenever we are going to send a request, we are just going to get that from local storage and send the request. Cookie master गरे नि Cookie master so wherever you want you can store. Right? त्यो चाहिँ हामीले रियाक्ट गर्दाखेरि हुन्छ. Okay. Now, right? सुरुमा हामीले के गर्नु पर्छ? अब यही स्टेप फलो गर्ने के हामी टु भेरिफाई द युजर. कहाँसम्म त उयो युजर डेटासम्म चाहिँ भेरिफाई गर्नु पर्यो नि त हैन. सो यति पार्ट 1 2 3 पार्ट त त्यति नै हो. सेम थिङ. यो फोर्थ पार्टमा चाहिँ गेट द ट्रान्ज्याक्सन यो क्रिएट द ट्रान्ज्याक्सन छ त यु गेट द ट्रान्ज्याक्सन वेयर द युजर आइडी इज द्याट पर्टिकुलर युजर आइडी. सो यति पार्ट त मैले कपी गर्दा नि हुन्छ. यसलाई चाहिँ के गर्नु भने try catch user data if user data. So get a token, same thing, verify the token, okay. Then decoded data आउँछ, decoded data email आउनु पर्यो हो. Emailमा गएर what we are going to do, we are going to find the user. If we cannot find the decoded data, then we are going to send a response. Let's say what I'm going to do is I'm just going to copy everything. You try catch. ट्राई भित्रको सबैलाई नै कपी गर्छु. यो ट्राई भित्रको जुन चाहिँ हामीले पोस्ट क्रिएट गर्छ आइ एम जस्ट गोना कपी एभ्रिथिङ. आई विल गोना एड एन्ड जुन चाहिँ यो फोर्थ पार्ट छ नि क्रिएट गर्ने ट्रान्ज्याक्सन त्यसलाई चाहिँ आई जस्ट गोना रिमुभ इट. राइट? आई जस्ट गोना रिमुभ. नाउ फोर्थ पार्टमा चाहिँ इन्स्टेड अफ क्रिएटिङ फेच द transaction data of the user with user ID from user data. Fetch गर्न चाहिँ के गर्ने? So anyone? How to fetch? So एउटा फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ त्यो भयो हैन. फाइन्ड वान हैन. So user dot find one गर्न चाहिँ user फाइन्ड गर्यो. अब ट्रान्ज्याक्सन फाइन्ड गर्नलाई के गर्नु पर्यो? We have the transaction model dot find match. We are just gonna use find what? User ID equals to user data dot underscore ID. This is a database query. So what we are going to do is submit it. User data is bracket is okay. If user data so if user data छ भने चाहिँ भयो decoded the file. So I need another bracket here. If decoded, no else this dot status 400 dot send or JSON. So now you can just status error. Invalid. Just making sure every condition is checked and every condition goes else checking, making sure, right? So let's go on, right? We decoded the token, so it's some correct. So if that particular decoded data does not have an email, you go to the else. So it means it's an invalid token. So that's why we are sending a response with an invalid token. If you have the email, then through email, what you are going to do, you are going to find the user data, right? Then if that particular user is not found, then it will say, okay, user not found, okay? Then if that particular user is found, then the user ID बाट चाहिँ what के गर्नु म त
युजर डेटाको युजर आइडी युज गरेँ एज अ फिल्टर, देन आई फाउन्ड द ट्रान्ज्याक्सन थ्रु द्याट, राइट। एन्ड देन इन द ट्रान्ज्याक्सन डेटा इन द रेस्पोन्स, त्यो ट्रान्ज्याक्सनमा आएको डेटा एज अ रेस्पोन्स चाहिँ आई सेन्ड। त्यति गरे बुझ्यो त्यति गरेको। empty array truth value की policy empty array truth value की policy empty array truth it's an object undefined or what. So let's see if this works. 60 seconds just of that one, maybe one day. I'm just going to start my server. And then add that particular API in my this. So what is my API? So it's going to be get, okay, and the transaction endpoint, and then content type. Do I need to send anything else? No, right? It's just going to be get, and I just need to send the authorization here. यसले जति पनि ट्रान्ज्याक्सन भएको सबै देखाइदिन्छ नि to user टोकन यो मा पर्टिकुलर युजरको सबै ट्रान्जेक्सन तर particular transaction त्यसलाई पनि लेख्न मिल्छ, and right? one ट्रान्जेक्सनको आइडी दिएर पनि गर्न मिल्छ होइन, तर हाम्रो केसमा चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ गर्नु पर्दैन होइन। It's not starting twice, it's now first login, get the access code, replace that access code. Let's get the transaction. So error fetching transaction, invalid signature, login गर्दा त्यही भयो error fetching invalid signature. transactions Login. Copy this. Paste it. That. So copy down the bottom. So you got all of the transactions. And let's create one new user. Right? Let's create someone called say Ram create button. Ram password same request. So user was created. Let's log in using Ram. So login is successful. Ram transaction the गरेको छैन हैन. So let's just see. Let's get his transaction. See, empty आयो हैन. So we got the empty because Ram has not created any transaction. Now let's create a transaction using his token. Now let's say in the description let's say Ram income transaction. Let's call this. Let's send the request. So transaction was created, right? Now let's send the request again to get the transaction. See, now I got the Ram transaction. So हामीले कसरी युजरलाई चिन्यो त थ्रु एक्सेस टोकन or ZWG token that we provide. app.js sir. Yeah. If user data भन्नु की टोकनले नै चिन्या हो युजरलाई हामीले के गरेछ टोकनमा हामीले इमेललाई एज अ पेलोड भएको छ सो त खोल्नु त त्यो प्रोभाइड गर्यो हामीले एज अ टोकन हैन. अनि whenever we are sending a request, we are sending that token in the request header. अनि सर्भरले चाहिँ के गर्यो यो रिक्वेस्ट हेरेर रिड गर्यो टोकन फेच गर्यो त्यो टोकनलाई चाहिँ डिकोड गर्यो हैन. We have decoded the token and we fetch the data के थियो त इमेल थियो नि त हैन. इमेलबाट चाहिँ हामीले युजरलाई फेच गरेको हेर्दा. So we got a token, we verified if that was valid or not. Valid बाट इमेल निक्ल्यो. आयो Then through email we search the user. त्यो नै आयो कसले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएको भने चाहिँ त्यहाँबाट आयो कि हैन. अनि त्यसपछि अब यो युजर यो इमेल भनेको चाहिँ कहिले बनेको हो त हेर्दा हामी लगइन गर्दाखेरि रिमेम्बर लगइन गर्दाखेरि हामीले इमेल र पासवर्ड युज गरेर लगइन गरेछौँ हो. अनि टोकन डेटा बनाउँदाखेरि त्यही इमेललाई चाहिँ हामीले के गरेछ हेर्दा
as a payload or whatever you want to like तिमीले चाहिँ यो जुन चाहिँ एक्सेस टोकन बनाउँदाखेरि चाहिँ यही इमेललाई चाहिँ इनपुट गरेछ कि हाम्रो 3 पार्ट छ नि त टोकनको होइन एउटा भनेको हाम्रो एल्गोरिदम कुन हो बिच भने हाम्रो पेलोडमा चाहिँ के छ त हाम्रो इमेल छ त्यही इमेललाई चाहिँ डिकोड गरेर हामीले वी फाउन्ड द युजर कि अब यो टोकन भनेको हाम्रो त्यही पर्टिकुलर युजरले जसले लगइन गर्यो त्यसले मात्रै पाउने हो नि त होइन सो द्याट्स वाइ दिस टोकनलाई चाहिँ हामी डिकोड गर्दाखेरि चाहिँ त्यही युजर भनेर चाहिँ चिन्यो कि होइन यतिकै छोड्नु यु गट द युजर हो युजर फाइन्ड गर्यो यु गट द युजर थ्रु द इमेल हेर डिकोडेड डाटा डट इमेलबाट चाहिँ फाइन्ड गर्यो युजर होइन देन अब यो ट्रान्जेक्सन क्रिएट गर्दाखेरि युजर आइडी अब युजर डाटा अनुस्को आइडी भनेर युजर आइडी राख्नु मिल्यो फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यही युजर आइडीबाट फाइन्ड गर्यो क्या त्यही पर्टिकुलर युजरको मात्रै ट्रान्जेक्सन गरेर रिसेट आउट बुझ्यो राम्रले बुझ्यो अलिकति ट्राई गर तिमीहरूले कन्स ट्रान्जेक्सन न्यू ट्रान्जेक्सन डट फाइन्ड भयो तिम्रो ट्रान्जेक्सन फाइन्ड भयो गेट भयो तिमीहरूको त्यो जुन चाहिँ क्रिएट गर्ने पार्टमा एभ्रिथिङ इज सेम एक्सेप्ट फर द फोर्थ पार्ट मैले फोर्थ पार्टलाई चाहिँ फोर्थ पार्टमा के थियो क्रिएट गर्ने ट्रान्जेक्सन थिएन होइन त्यसलाई चाहिँ के गरेँ त मैले आई रिप्लेस विथ द फेचिङ द ट्रान्जेक्सन अरू सबै सेम हो क्या अब त्यो सिमिलर कोडहरू त हाम्रो रिपिट भइरहेछ होइन सो लेट रन इन अप्टिमाइजेसन पार्ट वाट वी आर गर्न डु इज त्यसलाई चाहिँ मिडलवेयरको रूपमा चाहिँ वी गर्न कन्भर्ट इन्टु मिडलवेयर अनि हामीले जहिले पनि एपिआई बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ लेखिराख्नु पर्छ त्यो अहिले एकछिन तिम्रो पोस्ट चलिरहेको फोरमा चाहिँ बिन्दु गेट ट्रान्जेक्सन है अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले यसलाई चाहिँ हराइदिनु पऱ्यो यति पार्ट हाम्रो यो त क्रिएट गर्ने पार्ट हो अब त्यसो गर्दा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो ट्रान्जेक्सन गेट द मोडल ट्रान्जेक्सन इज द मोडल डट फाइन के फाइन property हाम्रो युजर आइडी भएर चाहिँ के हो युजर डेटा डट यो डेटाबेस क्वेरी भयो जति पनि फाइन गर्छ के गर्छ त्यसले ट्रान्समिट डेटा भन्दै हेर्नु होइन अब त्यसलाई चाहिँ इन्सर्ट न्यू डेटा trans yes
लगइन गर्दा मेन लगइन गर्दाखेरि टोकन बनाउँछ Authentication. टोकनमा चाहिँ के राख्छ इमेल राखेको छ नि सो द्याट वी नो द्याट पर्टिकुलर युजर लगइन यति हामीले युजसम्म गरेको लगइन सक्सेस भन्ने युजसम्म गरेको होइन सो टोकन डाटामा चाहिँ के डाटा राख्ने भने चाहिँ युजर डेटा सो दिस इज माई टोकन डेटा टोकन भित्रको डाटा यो भयो मेन टोकन यहाँ आउँछ होइन त्यसपछि यो साइन लगइन सक्सेस भएपछि यु जस्ट प्रोभाइड द टोकन ए त्यो भनेको त्यो मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएँ जस्तै कि मैले अब यो भनेको त के डाटा चाहिँ टोकनमा पठाउने भनेर राख्नु जे राख्नु हुन्छ कि तर हामीलाई चाहिँ के चाहियो त युजरलाई चिन्नु पऱ्यो नि त युजरलाई चिन्ने डाटा के हो इमेल हो त्यसै अब जे पठाउनु हुन्छ जस्तै कि म तिमीलाई अब अनुष्का भन्ने फिल्डबाट पठाउनु हुन्छ क्या त्यसको डाटा चाहिँ त्यसो पठाउनु जे डाटा मलाई त्यो पठाउँछ तर हामीलाई चाहिँ अब युजरलाई चिन्नु पर्ने डाटा चाहिँदैन त्यसरी इमेल मात्रै राखेको So, right space. Nugget SSG. Send request, your request by your request. So, you need to first of all. यो के अरे मैले लगइन गरेँ अनि पहिला Note गरेर yes, I think. मैले यसको लगाएर यो चाहिँ अपडेट गर्नु नयाँवाला कुरा यसले क्रिएट गरेर छ भने यही राख्नु यो चाहिँ के भन्छ पुरानो यो अर्कै योमा लगइन गरेपछि त नयाँ ट्रान्जेक्सन भ्यालिडेसन भ्यालु टाइप एक्सपेन्सेस र एक्सपेन्स क्रिएट गरेँ होइन अब मलाई यसको अनुसार चाहियो होइन ए न तिमीहरूको गेट पोइन्ट चाहिँ वर्क अन डिलिट एज वेल सुरुमा रिक्वेस्ट हुनुपर्छ त्यसपछि रेस्ट हुनुपर्छ होइन फर्स्ट इज द रिक्वेस्ट इन एभ्री एपिआई कल ब्याक फङ्सन फर्स्ट पार्ट इज द रिक्वेस्ट सेकेन्ड इज द रेस्पोन्स है त्यसलाई सर्ट फर्म चाहिँ रिक र रेस्ट छ अनि वर्क अन य डिलिट एपिआई एज वेल सर के भयो एरर क्रिएटिङ ट्रान्जेक्सन amount is required भनेपछि हैन amount
transactions. भयो यसको तिम्रो पोस्ट ट्रान्जेक्सन के ट्रान्जेक्सन किन गेट गरेको यहाँ गेटलाई चाहिँ गेट गर भनेको मैले पोस्ट चाहिँ किन छैन म चाहिँ त्यसलाई कपी मात्रै गर किन पोस्ट क्रिएट गर्दाखेरि अलवेज पोस्ट होइन गेट गर्दाखेरि अलवेज गेट टाइप है अब गेट गर्दाखेरि हामीले वी डोन्ट ह्याभ टु प्रोभाइड एनी डेटा जस्ट गेट द डेटा कमान सी गरेँ अब मलाई यसकोमा चाहियो होइन भनेपछि मैले यसलाई गरेँ सेन्ड गरेँ यसको आयो के गर्नु पर्यो सो वी नीड टु क्रिएट अ delete API. Delete API for the transaction resource and with the param ID, transaction ID, and kept here TID. Right? So this is the transaction ID that you will be providing in the parameter. Right? Rest of the things, malai bhane jastै try catch ma sabai same huncha. I'm just going to copy everything from get what I'm just going to copy everything. Right? Now my only difference is step 4. This step 4 is going to be my difference. यसमा get गरेर थियो भने चाहिँ what I'm going to do, I need to के गर्नु पर्यो find the use transaction with the user ID from user data and transaction ID from the parameter. So यति गर्नु पर्यो मैले find गरेर के गर्नु पर्यो मैले delete त्यति गर्नु पर्यो हैन. So there's two ways of doing this, right? One thing is you can use find one query to find the particular transaction. Okay, that is transaction data equals to transaction awaited transaction dot find one. And okay, now I need to say find one and give the ID. So this should be some kind of transaction ID. Oh, your transaction ID is about so where are we trying? Where are you receiving this transaction ID from? Right. So let's get this once transaction ID equals to request dot params dot TID. So in my case it is TID. See the input slash colon TID, right? So तिमीले अब आइडी लेखेको हुन्छ ट्रान्जेक्सन आइडी भनेको हुन्छ तर मेरो केसमा चाहिँ we have TID, right? That's my transaction ID, and I will supply this transaction ID as the filter value. So I am finding the transaction with the ID that was supplied in the parameter. Okay, and this transaction data, what I need to do is if transaction data dot user ID equals to if this is equals to the user data dot underscore ID, then only allow it to delete. So we can do this. This is one way of doing. Okay, so await transaction dot delete by find by ID or find one and delete. You can just provide the transaction ID.
बिर्सेर लेखेको म अहिले चेन्ज गर्छु right. So what I can do is I can just delete it, right? Find one and delete गरे पनि हुन्छ. Just give the either give just the ID. किनभने हामीले we have already checked यहाँ transaction data dot user ID equals to user data dot underscore ID भनेर हामीले चेक गर्यो नि. So so यो चेक भनेको चाहिँ यही युजरले चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन बनाएको हो कि भनेर चेक मात्रै हो क्या. ट्रान्जेक्सन डेटामा चेक गर्नु पर्दैन. ट्रान्जेक्सन डेटा Okay, that's a valid question. Right? So कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ट्रान्जेक्सन आइडी प्रोभाइड गरेर आइडी नआएको हुन्छ. सो ट्रान्जेक्सन डेटा भनेर नआएको केसमा चाहिँ अब एररको युजर आइडी चेक गर्दाखेरि एरर आउनु भयो नि त होइन. सो त्यही कारणले that's why you can even have this optional check, right? Now or you can even say if transaction data data and यसरी गरे पनि हुने. So you can even have that null safety check भन्छ. अब अरू ल्याङ्ग्वेज null safety check भन्छ. Just to make sure हामीले चाहिँ null भ्याल्युको के प्रपर्टी दियो भने चाहिँ it will give it error है. अनि हाम्रो सर्भर स्टप हुने क्या चान्सेस हुन्छ. त्यही भएर हामीले क्याच राखेको छ. त्यो चाहिँ if there is an error it's going to go to the catch. Okay. So this is one way of doing, right? सो त्यहाँ उयो हुनुपर्ने होइन, युजर आइडी हुनुपर्ने होइन 294 मा 294 मा फाइन्ड वान अनि त्यो त I'm giving I'm coming to that. युजर आइडी अनि गरे पनि हुन्छ. And or जुन चाहिँ यो find one भनेको छ I can directly say okay find ID equals to transaction ID, user ID equals to के हो त user data dot ID. And in this case if you find the transaction data you can just delete it, and there is one data भेटाएर चाहिँ त्यसलाई डिलिट गरे पनि हुन्छ हैन. or directly you can do find one and delete, right? And then if there is transaction data then you are sure that the deletion has occurred, right? Transaction data मा चाहिँ के डेटा छ भने चाहिँ डिलिसन भयो. यो let me just update the data. Delete it. I don't need the transaction data. Right? If transaction छ भने चाहिँ delete भयो. Else there is an error in deleting the while deleting. त्यो भेटायो अनि युजर आइडीमा चाहिँ युजर डाटाको 50 युजर डाटाको आइडी भेटायो. कहाँबाट आयो युजर डाटाको message त्यसको युजर डाटाको आइडी भेटायो. इफ ट्रान्जेक्सन कुन चाहिँ कुन हो कहाँ हो find one and delete. yes. Let's see if this works. Find one. Let's create a task. Let's get the transaction created. Let's get the transaction done. Let's add my delete trans API. Delete transaction. Delete transaction EP / I need the API like transaction ID, and I also need the access token. Okay, and then send the request. So transaction delete. Now if I try again, it will give me error because once it is deleted, we cannot again delete the same transaction ID. If I try to delete again, then Not it will found. give error. It will give not found. Transaction Error not delete. You can Already based on your तिमीहरूले अब यसमा हैन फाइन गरेर you can say okay transaction was not found भनेर छुट्टै एउटा मेसेज पनि पढाउनु छ. There are many cases that you can operate on this, but for now you can keep it simple. If there is transaction, यहाँ डिलिट भएको केसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन डेटा आउने भयो. Else we will say error deleting transaction data. Okay,
So let's Actually, see. game of this one. Find one. डलर आइडीमा ट्रान्स आइडी आयो होइन अनि युजर ल मेरो अरू सबै एपिएममा सबै सेम छ यति पार्टमा दिसो ए यति गरेको छ यो भयो एउटा मात्रै ट्रान्जेक्सन डिलिट गर्ने होइन अब देयर क्यान बी लाइक अप्सन्स टु डिलिट मल्टिपल एज वेल त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भने आई जस्ट गिभ यु सम हिन्ट्स यो तिमीहरूले त्यो आफै गर सो नेक्स्ट इज गन बी डिलिट मल्टिपल ट्रान्जेक्सन इन दिस यु आर जस्ट गोइङ टु ह्याभ द एन्ड पोइन्ट डिलिट राइट एन्ड देन this you are going to have a content type, you are going to have some kind of payload. Okay, जसरी हामी पोस्टमा पेलोड पठाउँछ नि you are going to have some kind of payload, so that is going to be an application JSON type. So JSON type को payload हुन्छ. Then also you need some authorization. Okay, you need to authenticate that particular user as well. Then in payload what you require is a array of delete transaction ID, right? So if you, let's say you have got the request, you have got some transactions. I don't have transactions. Let's just create some transaction. Let's get in transaction. So I have multiple transactions, right? So if I provide it with those transactions as an array of string, okay. Let's say second one is an array. Now your task is to get this payload and delete it from the database. So delete multiple transactions. Will you be able to do it? Everything is same except for this one. So you can just one line, you can just even change one line actually. अब हामीले यो अघि हामीले ट्रान्जेक्सन आइडी प्यारेन्टबाट लियो भने चाहिँ अब यो चाहियो त हामीलाई चाहिँदैन. What we require is something like transaction ID array from, where do we get it from? We get it from body. Requested body. Okay. पठाउँदाखेरि चाहिँ it's going to be a JSON and we can even call it let's call it transaction ID, and that whole thing can be a value of this transaction ID. And when you receive that in the request of body, you just get this transaction ID property and you'll get the array, and you'll have to delete it from the database. त्यसै तिमीहरू ट्राई गर है त.
give it a go. Delete भयो delete भयो यहाँ transaction ID last time tax बिलको लागि के चाहिएको हैन tax ID so we require transaction ID so let's try to find and delete find and delete I need that as online parameter But authorize the user to get EID as a primary also transaction ID so these are variables त्यसपछि transaction ID यो त भन्नु नि हैन So the button is an ID. find one user ID user error so यो भने चाहिँ find one and delete हैन so find one and delete find मात्रै गर्ने त्यसै डाटा मात्रै आउँछ है so you need to find one and यो केसमा चाहिँ तिम्रो के छ ट्रान्जेक्सन आइडी हो एउटा अनि सेमली युजर आइडीको नि कन्डिसन मिट हुनुपर्यो त्यसपछि मात्रै डिलिट भयो यो फिनिस त्यो भनेको यसले के डिलिट गर्छ रिटर्न यदि केही छैन भने चाहिँ केही पनि डिलिट भन्छ त्यो चाहिँ अनडिफाइन्ड त्यही भएर यहाँ चेक गर्नु लाग्यो इफ दिस ट्रान्जेक्सन डेटा सक्सेसफुली डिलिटेड एल्स एल्स चाहिँ एरर इन वाइ डिलिटिङ Authorize कसरी गर्ने मल्टिपल आइडीलाई त्यही युजरको के भन्नु First of all, transactions, ID, save password for content type हुन्छ पेलोड पठाउनु पऱ्यो नि त सो रिक्वेस्ट अफ बडीबाट लिनु पऱ्यो एउटा त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई हो भने तिमीलाई अहिले आई गिभ यु 5 minutes to do it if you can है म चाहिँ तिमीलाई हो टेन्टेड भनेर आयो होइन मैले सर्च गर्दा नि हुन्छ इन्टरनेटमा कसरी सो यु हेभ गट कसरी युज गर्ने त भयो फाइन्ड भनेको क्वेरी देयर इज समथिङ टु डिलिट भनेर डिलिट आएको छ इफ यु वान्ट टु क्रिएट यु आर गोइङ टु सेभ इट इफ यु वान्ट टु लेट्स से फाइन्ड वान अपडेसन गर्नु हुन्छ अपडेट हामीले गुड अपरेसनमा हेऱ्यौँ नि लास्ट टाइम होइन सो क्रिएट गर्यो रिएक्ट गर्यो अपडेट गर्यो डिलिट गर्यो होइन अब त्यो त्यो मैले अब डकुमेन्टेसन हेर्नु पऱ्यो कि कसरी गर्ने मोमोजको डकुमेन्टेसन मोमोको डकुमेन्टेसन तिमीहरूले ट्राई गर्नु कसरी गर्छ
I'll give you the documentation. त्यो भने पनि किन हुन्छ। अब मलाई हामीले अपडेट गर्दाखेरि के अपरेटर युज गर्थ्यो याद छ हैन डलर सेट गर्थ्यो हैन त्यो भने अपडेटको लागि अनि देयर इज अनदर थिङ कल इन भन्ने छ के त्यो चाहिँ हामीले क्वेरी गर्दाखेरि भएको अब मैले यो पठाउनु पर्यो हैन डिलिट मेनी यो यहाँ जान्छ अब मल्टिपल ट्रान्जेक्सनहरु डिलिट गर्नुपर्छ सो यु आर गोइङ टु युज डिलिट मेनी okay so we have something called delete many where you can provide multiple arrays right and then there is something called in भनेको चाहिँ हामीले to filter in an array अब arrays provide गरेछ नि त हामीले हैन so you have to use this operator called in operator which you can use to select this particular ID or transaction ID with multiple arrays के एउटा एरेमा भएको मल्टिपल ट्रान्जेक्सन आइडी सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने जस्तै कि अब ट्रान्जेक्सन 1 ट्रान्जेक्सन 2 छ भने चाहिँ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यु क्यान युज इन अपरेटर नर्मली हामीले के गर्थ्यौँ यो केसमा ब्रिड इक्वल्स टु लेट्स से क्याट भनेर हैन एउटा मात्रै भ्यालु दिन्थ्यो नि हैन सो इफ यु वान्ट टु सेलेक्ट ब्रिड इक्वल्स टु क्याट एन्ड डग भने चाहिँ यु क्यान युज इन अपरेटर के सो यु प्रोभाइड इन अपरेटर विथ एन एरे यो एरे भने के हुन्छ हाम्रो केसमा ट्रान्जेक्सन आइडीको एरे हुन्छ नि त हैन सो यु क्यान युज दिस वान यु क्यान युज दिस फिल्टर कसले सक्छ गर्नु यस डिलिट त भयो तर किन क्र्यास भयो फेरि डिजिट आइडी हैन TID सो वेयर इज अ ट्रान्जेक्सनमा cannot set headers after they are sent to the client के भयो नअथराइज हैन अन्त कहाँ छ एल्स कहाँ छ त्यो नअथराइज इफ ट्रान्जेक्सन आइडी तिम्रो युजर आइडी के हो त्यो हेर त युजर आइडी हेर त ट्रान्जेक्सन आइडीको युजर आइडी हेर त त्यो कन्डिसनको युजर आइडी हेर त त्यो ट्रान्जेक्सन डाटा डट युजर आइडी हेर त स्मल डी होइन क्यापिटल ओके यो केस चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने तिम्रो ट्रिपल इक्वल्स टु गऱ्यो भने के हो वाट इज 3 ट्रिपल इक्वल्स टु टाइप सबै सेम हुन्छ कि भ्याल्यु सेम भएर पुगेन त्यो टाइपहरू पनि सेम हुन्छ कि अब ट्रान्जेक्सनको युजर आइडी यसरी कन्सोल गर्यो त दुइटै युजर आइडी डाटा डट ठिक छ त्यहाँ कन्सोलमा हेर्नु के आइरहेछ ओके तिनीहरू भ्यालु डट टु सिग्निफाई गर cannot set headers after they are sent to the client again स्ट्रिङिफाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गऱ्यो कि होइन अब यु क्यान इभन डु इक्वल्स टु ट्रिपल इक्वल्स गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई पनि स्ट्रिङ कन्भर्ट गरिदियो त्यो स्ट्रिङिफाई हुन्छ त्यो स्ट्रिङमा चाहिँ जेसनमा स्ट्रिङिफाई हुन्छ त्यो स्ट्रिङमा not the way again. Circular structure to decimal. You think
28 हैन जेसो स्टेटस त्यही हो के तिम्रो यहाँ एरर आयो भने होइन जस्तै कारण फाइन 1 and 0 भयो होइन एरर आयो भने एरर खाली छ तिम्रो यो के भयो भने फिल्टर डाटा अवेट गऱ्यो भने प्रमिस आउँछ होइन अनि त्यही भएर यहाँ प्रमिस आएको भयो तिम्रो यहाँ बल्ल यस यसरी गरेर अथराइज चाहिँ गरेन त्यहाँ राख न अथराइज चाहिँ किन्नको यस्तो हो क्या कि त्यस्तै होइन तिमीहरू डिलिट मेन्यूमा दिस इज अ फिल्टर होइन त्यो फिल्टरमा आइडीको केसमा चाहिँ यो इन यहाँ चाहिँ एरे हुन्छ के हो ट्रान्जेक्सन आइडी त्यही यो रिक्वेस्टेड बडीको आएको ट्रान्जेक्सन आइडी एरे भन्ने होइन त्यसलाई ट्रान्जेक्सन कि आइडिज भन्दै होइन दिस इज वान फिल्टर अप्सन होइन सेकेन्ड कन्डिसन युजर आइडी इक्वल्स टु user data multiple यही गरिदिँदा हो पहिला ट्रान्जेक्सन आइडी transactions deleted. त्यहाँ खाली केसहरू ग्लोबल मेन्सन गर्नु पऱ्यो त्यो ह्यान्डल क्रिएट गऱ्यो होइन अब एउटा देऊ जुन गर्ने एउटा देऊ त्यसलाई पहिला त्यो चाहिँ जानु पऱ्यो लास्टमा 1 and B के फरक पर्यो सबै यो रिपोर्टमा यो पनि हेर्छ अनि त्यही सँगसँगै यो पनि हेर्छ एन्ड यो चाहिँ अर हो यो यसमा भित्र भएको सबै अर भयो सबै यो कि यो कि यो कि यो भनेर भएन एन्ड भन्ने चाहिँ युजर आइडी सो युज delete many भनेर फाइल त्यो बनाएको चाहिँ delete many
what we are gonna do is now our हामीले ब्याक एन्ड त बनायो होइन फ्रन्ट एन्डको इन्क्रिडियन्स म तिमीहरू क्विकली डेमो गरेको चाहिँ सो फर्स्ट अफ अल द फर्स्ट एपिआई द्याट वाज फर साइन आउट राइट so this is going to be our form, and when we submit it is going to call a request, the API request, the create API, right? So you will see this. Let's say let's call this Ramesh @gmail.com, password 123456 123456. Okay, we will copy this, submit. See, this is the request that was sent. So if you see in this 200 आयो 200 पनि आयो हैन so the URL for the request is api/v1/user. The method is post, right? And if you see the request data payload, see the email, name, password, that was for the sign up that we got. हाम्रो केसमा username भनेर हालेको थियो नि हैन so अलिकति डिफरेन्ट छ doesn't matter. So we have email, name and password as the payload, and as a response what did I get? See, your account has been created, you may log in now. That was our register API. सर पासवर्ड त सुन्नु पर्ने हैन अहिले के भन्छ ले पासवर्ड त ओपन भए देखे त के चाहिँ पासवर्ड हाइड हुनु पर्ने हैन इन्क्रिप्टेड हुनु पर्ने हैन पढाउँदाखेरि त स्ट्रिङ प्लेन टेक्स्टमा पढाउँछ प्लेन टेक्स्टमा पढाउनु हामीले हेर्न मिलेछ पासवर्ड यो त हाम्रो पेलोडमा त हामीले ब्राउजरबाट रिक्वेस्ट गरेको हो नि जे भन्दै हैन हामीले आफ्नो त अरूको मिल्दैन के आफ्नो त हेर्नु मिल्छ त्यो त आफ्नो त हेर्नु लाइक हामीले पठाइरहेको कुरा त हेर्नु मिल्यो नि त हामीले यहाँ रेजिस्टर गर्दाखेरि रिक्वेस्ट एउटा पेलोड गर्छ नि हैन अब चाहिँ नेक्स्ट हेर है हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि प्लेन टेक्स्टमै पठाउँछ कि तर स्टोर हुँदाखेरि चाहिँ इफ यु सी इन आवर डेटाबेस भन्छ तपाईँले साइन अप गऱ्यो भने त मैले हेर्न पाएँ नि त हैन त्यो पासवर्ड त साइन अप गरेँ अनि मैले गएर रिक्वेस्ट गर्ने उसमा गएर नेटवर्क ट्याबमा गएर तिम्रो ब्राउजर अब कसले चलाउँछ अनि तपाईँको ल्यापटप चलाएन कि अब यो अब यसपछि मैले अब रिफ्रेस गरेछ यो कसरी थाहा हुन्छ हाउ विल आई नो रिफ्रेस गरेपछि अब हुँदैन त्यो पासवर्ड क्यासमा पनि हुँदैन त्यसो अघि त हजुरले डिसेबल क्यास गर्नुभएको छ डिसेबल क्यास नभएर स्टोर हुँदैन हुँदैन त्यो रिक्वेस्ट त स्टोरै हुँदैन यिनीहरूले रेस्पोन्स स्टोर गर्छ रिक्वेस्ट स्टोर रेस्पोन्समा तिम्रो के आउँछ रेस्पोन्स यु क्यान गेट इमेज यु क्यान गेट डेटास यु क्यान गेट फाइल्स होइन दोज आर सम अफ देम फाइल्सहरू तिनीहरू चाहिँ स्टोर गर्छ ब्राउजर क्यासमा एज ए रेस्पोन्स बट रिक्वेस्टहरू चाहिँ नर्मल स्टोर गर्दैन जुन चाहिँ पेलोड हुन्छ त्यो स्टोर गर्दैन ओके नाउ लेट्स गो फर द लगइन है सो लगइनमा मेरो इमेल एड्रेस एन्ड पासवर्ड 056 लगइन सो यसमा पनि फेरि पासवर्ड देखेर हाम्रो रिक्वेस्ट जाने हो एन्ड देन इफ यु सी इन द प्रिभ्यू रेस्पोन्स सी हियर सो यु गेट द इमेल अब हामीले यहाँ इफ यु वान्ट द होल डेटा द्याट्स ओके इफ यु जस्ट वान्ट सर्टन डेटा आई विल सो यु हाउ टु गेट इट अब यो केसमा चाहिँ हामीले हाम्रो युजरको केसमा चाहिँ हेर त इफ यु सी दिस वान हाम्रो केसमा चाहिँ के भइरहेको थियो त है त लगइन गऱ्यो भने यति मात्रै अब यति मात्रै पठायो भने भयो or if you want extra data for that particular use case you can even add your user data जस्तै इमेल नेम भनेर एड गर्दा के फरक पर्छ हैन लगइन गरेको केसमा हो त्यो अब कहाँ हुन्छ है नाउ हेर लगइन गरेपछि के आयो त हेर you get status message and access general token right so this token यो टोकन चाहिँ अब लेट्स गो टु कन्सोल हाम्रो यता लोकल स्टोरेज डट के हेर लोकल स्टोरेज मात्रै उयो हेर एक्सेस जेडल की भनेछ नि यो स्टोर भएछ नि यो लोकल स्टोरेजमा स्टोर भयो कि हैन सो व्हाट वाज आवर जेडल टोकन सो EYJH हैन सुरु गर्दैछ के छ नि हैन त्यही स्टोर भयो कि है अब हामीले म चाहिँ एक्सेस त्यो टोकन पनि हेर्न मिल्यो टोकन लाइक तिम्रो ब्राउजरको एक्सेस छ भने त सबैले हेर्नु यु क्यान एक्सेस इट थ्रु लोकल स्टोरेज कसैको ब्राउजर एक्सेस छ भने त्यसको सेभ पासवर्ड सब हेर्न मिल्छ तिम्रो हैन ब्राउजर एक्सेस छ भने चाहिँ तिमीहरूको त्यो यसको जुन चाहिँ त्यो टेम्पोरेरी फाइल्सहरू छ नि त्यसलाई ह्याक गरेर मान्छेले के गर्छ भने आफ्नो युट्युबको सेसनहरू उनीहरूको ब्राउजरमा चलाउन सक्छ क्या
सो द्याट्स वाइ उनीहरूले पासवर्ड चाहिँ पाउँदैन तर उनीहरूको सेसन पाउँछ कि होइन त्यही भएर मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भने त्यो सेसनलाई लग आउट गर्नु मिल्छ नि त होइन म ल यो सेसनलाई म फालिदिन्छु भने भन्नु पाएँ कि लेटर अन धेरै नट गेट द एक्सेस त्यसरी आएको धेरै कुरा धेरै छ है कि भेटायो कि त भेटायो अब यो पासवर्ड थाहा भएन अब यो एक्सेस टोकनको देयर माइट बी सम काइन्ड अफ लेट्स से एक्सपायरी डेट होइन अब 1 घन्टासम्म चलाउनु पाउला यो लिएर अरू 1 दिनसम्म अरू 10 डेज होइन सो दिस इज वेयर द एक्सेस टोकन विल बी स्टोर अब यसलाई यता पनि स्टोर गरेर हुन्छ अर यु क्यान इभन स्टोर इट इन समवेयर एल्स लाइक लेट्स से अब यसमा सेसन स्टोरेजमा यसको लोकल होस्ट हुन्छ अब यसको लेट्स सी कुकिजहरुमा स्टोर गरिन्छ हैन सो देयर इज प्लेन्टी अफ वेज एन्ड विल सी इट लेटर अन तर हाम्रो केसमा चाहिँ वी आर स्टोरिङ इन लोकल स्टोरेज हामी चाहिँ अब यही रियाक्ट बनाउँदै लोकल स्टोरेजमै स्टोर गर्छ कि एन्ड अब यो जुन चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्ड छ नि यसमा त हामीलाई ट्रान्ज्याक्सन डिटेल चाहियो नि त होइन सो के गर्छ भने इफ यु जस्ट रिफ्रेस इट हेर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी त्यो लोकल स्टोरेजमा त्यो एक्सेस टोकन स्टोर भएको छ नि त्यही लिएर यता हेडर्समा इफ यु सी इन द हेडर्स अथोराइजेसन पार्ट हेर द टोकन दिस इज अ टोकन भेरी विल बी सेभ क्या त्यो जुन चाहिँ हामीले यो रेस्टर्ट एचटिटीपी लेखेको थियो नि वी आर जस्ट सिमुलेटिङ इट राइट यो चाहिँ हामीले सिमुलेट गरेको थियो तर जाने भनेको चाहिँ ब्राउजरको यता अथोराइजेसनको यता टोकनबाट जान्छ है अनि त्यही टोकन चाहिँ हामीले यता सर्भरमा रिसिभ गर्छ होइन एन्ड बाई रिसिभिङ द्याट उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने ओके आई नो दिस युजर हेज रिक्वेस्टेड समथिङ एन्ड आइम गोना गिभ इट द्याट अब त्यो इफ द्याट इज नट भ्यालिड इट विल से ओके दिस इज नट अ भ्यालिड टोकन ओके ट्रान्जेक्सन भयो अब यो ट्रान्जेक्सनको पेजमा नि सेम थिङ सो यु गेट मेथड API beyond transaction. Then, if you want to create a new transaction, income, let's say this is stocks, 1000, transaction date, let's say 11, submit it, see here, these are post you get, create transaction, त्यसमा पनि authorization पठाइरहेछ सेम authorization same code and let's see, let's add another one. Let's add an expense. Let's say grocery. Let's say 9,000. Let's add a date. Submit it. See, your postman same token pathayera. So if I send the request without this token, it will give me an error. So invalid token or not authorized. Those type. Okay. And then if I select multiple times, multiple transaction and press the delete button and select it. In this case, so delete. This is delete. Delete method, right? It still has the authorization and its payload is the payload case of array of transaction IDs. So again, we got asset. And so your array पढ़ाए it is delete. So तर के भन्छ अरे हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको यो क्रिएट गर्नु के फ्रन्ट एन्ड क्रिएट गर्नु अनि ब्याक एन्ड क्रिएट भयो अब फ्रन्ट एन्ड क्रिएट गर्नु सो त्यो हाम्रो 1 घन्टापछि फेरि त्यो लगइन गऱ्यो भने त्यो डाटाहरू डिस्प्ले हुन्छ त्यो 1 घन्टापछि के हुन्छ जस्तै के हो अनि 1 घन्टासम्म मात्रै दिएको हैन हामीले सेसन लगइन गरे लेट्स से लगइन गरे डाटा आउँछ सो लगइन एपीआई कल गरेछ त्यसले मलाई नयाँ टोकन दिइसक्यो हैन नयाँ टोकन दिने बित्तिकै आई विल युज द्याट पर्टिकुलर टोकन एन्ड इफ आई वान्ट टु कम ब्याक अगेन सो यसलाई क्लोज गरेँ what is my let's open this so if I open it auto login feature पनि छ के we'll look into this auto login feature as well right मान्छे त्यो त 1 आवर सम्म मात्र हुने हो 1 आवर अब तिमीले त्यो टोकन बनाउँदाखेरि एक्सपायर डेट कति राख्छ 1 आवर देख 1 आवर हैन 1 आवर मान्छे त्यसपछि अटो लगइन हुँदैन अनि ओके लेट्स सी एटा जस्तै 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड जस्तै कि यो केसमा चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ सर्भर द जेस अब यो
ट्रान्जेक्सन आइडी जस युजर हैन साइन गरेर ट्रान्सफर यहाँ साइन गर्दाखेरि 1 डेट छ हैन सो लेट्स किप इट लाइक 30 सेकेन्ड 30 सेकेन्डको एक्सपायर डेट छ ट्रान्जेक्सन लग लेट्स से रमेशको 1 2 3 4 5 6 लगइन गरेँ 30 सेकेन्डसम्म मात्र हुने भयो हैन 30 सेकेन्डको एक्सपायर डेट छ नि मैले रिफ्रेस गरेर भने अटो लगइन भइरहेछ चलिरहेछ ठिक छ हैन चलिरहेछ अझै चलिरहेछ हैन एड गर्नु नि डाटा मैले एड पनि गर्न पाउँछु हैन लेट्स से इन्कम स्यालेरी अर समथिङ लाइक दिस एड पनि भइरहेछ हैन लेट्स से अब मलाई त 20 सेकेन्ड भयो होला 10 सेकेन्ड के हो युजर गर्दाखेरि अनअथराइज भयो कि भन्छ लगइन पेजमा फाल्ने हैन जुन चाहिँ यो टोकन पठाइरहेको थियो नि हैन यो चाहिँ अब एक्सपायर भयो नि त हैन अनअथराइज भनेर आइदियो कि भन्छ फेरि लगइन गर्नु पर्यो सो यो टोकन एक्सपायर भयो कि अब आई क्यान युज दिस टोकन जस्तो डाटा चाहिँ सेभ भयो त्यसले रमेश भन्नेले ट्रान्जेक्सन गरेको चाहिँ सेभ भइसक्यो if I want new token or if I want to create new transaction, I need to every time new transaction. Okay. Okay. अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ अलिकति अप्टिमाइजेसनको पार्ट रहेछ अब यो चाहिँ नेक्स्ट विक गरिन्छ नेक्स्ट विक ट्युजडे मात्रै हुन्छ मैले त बिदा साइड लेट्स डु सम अप्टिमाइजेसन गरे त यो फ्लो बुझेको हैन किन गर्दा हो कहाँ सेभ भइरहेछ वाइ वी आर युजिङ द अथेन्टिकेसन हाउ दिस टोकन इज बिङ युज त्यो बुझेन हैन क्लियर छ हैन ट्राई टु एक्सपायर त भयो यो मलाई यो फोरबिडन भयो ट्रान्जेक्सन बनाउनु थिएन बिकज दिस टोकन हेज एक्सपायर तिमीहरूलाई चाहिँ व्हाट आई सजेस्ट इज हैन तिमीहरू घरमा जाऊ तिमीहरूको जुन चाहिँ यो रियाक्टको छ नि एप्लिकेसन त्यो पनि बनाउन ट्राई गर you need 4 pages. One is login page, one is sign up page, and after you log in, one is dashboard page. पेज बनाउने कि कम्पोनेन्ट पेज रियाक्टको पेज भनेको इज वान कम्पोनेन्ट त्यो कम्पोनेन्ट भित्र अनदर कम्पोनेन्ट भन्न सक्छ नि हैन सो ट्राई क्रिएटिङ दिस कम्पोनेन्ट्स इफ यु वान्ट हैन तिमीहरूको अझै प्र्याक्टिस पनि हुन्छ हामी नेक्स्ट विक चाहिँ विल स्क्रैचबाटै बनाउँछौँ यसलाई I'll provide you with CSS and you'll just adding components है स्क्रिनशट नै हाल्नु Let's do some optimization है डिलिट मिनिङ भएन Everything is same. Fourth step is only different, right? So you complete the address.
ट्रान्जेक्सन आइडी चाहिँ कसको हो भनेर यो ट्रान्जेक्सन आइडीको एड्रेस एक वर्ष एउटा यता। मात्रै छ भने यो आइडी म अब त्यो त्यसको ट्रान्जेक्सन हुन्छ जसमा आइडी ट्रान्जेक्सन आइडी तिमी जुन प्रयोग गरेको हो युजर आइडी जुन युजर लगइन छ त्यसको आइडी हो जुन युजरले लगइन गरेको छ त्यसको युजर आइडी टाइम गर्छ जुन आइडी जुन ट्रान्जेक्सन आइडी मागेको छ त्यो आइडी पनि निकालेर आउँछ एउटा ट्रान्जेक्सन आइडी डेटाबेसमा कसरी सेभ गर्छ यति पार्ट डेटाबेसको लेफ्ट साइड यो आइडी लेफ्ट साइडमा कसरी हुन्छ डेटाबेसमा यसरी देखाउँछ युजर आइडी कसरी देखाउँछ डेटाबेसमा यसरी हो त्यसले गर्दा युजर डेटा डट आइडी भ्यालु हालेर त्यसमा find the transaction भ्यालु सोध्छ नि आइडी डिलिट मेन्यु गर्नु भयो भयो किन भयो डिलिट क्रास भयो accounts transactions custom यो दियो accounts transaction डिलिटेड काउन्ट हेर न जेरोबाट डिलिट त्यो डिटेल काउन्ट हेरेर यु क्यान प्रोभाइड द मेसेजहरू त्यति म अहिले हेरेर गर्ने एकछिन 5 मिनट अप्टिमाइजेसनतिर त्यो चाहिँ अब म सरर जान्छु अनि तिमीहरू चाहिँ पछि त्यो कोड चाहिँ हेरौँ dollar in डलर इन ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ उसको होइन रिक्वेस्ट बडीबाट भएको डलर के हो सो दिस यो भनेको चाहिँ यो आइडी सुड बी इन दिस एरे ट्रान्जेक्सन्स एरे मेसेजमा के पठाउनु भएको थियो मेसेजमा ट्रान्जेक्सन डाटा related account plus चेन्ज गर्छ अप्टिमाइज गर्छ त्यही त अब एउटा ठाउँमा लेखेँ नि त होइन सबै ठाउँमा एउटा ठाउँमा अब वी विल चेन्ज इट अब जुन चाहिँ हामीले मोडल र स्किमा बनाएको त्यसलाई पनि हामीले छुट्टै फोल्डरमा राख्छौँ होइन जुन चाहिँ हामीले रट्स बनाएको छौँ युजर र ट्रान्जेक्सन रट्स छ नि त्यो होइन त्यसलाई छुट्याउँछौँ होइन अप्टिमाइजेसन पार्ट त्यसलाई राख्छौँ अनि पछि गएर चाहिँ हामी चाहिँ सुरुदेखि नै त्यसरी स्ट्रक्चर हुन्छ डिटेल्स किन होते
separate TUE. Transactions त्यो मोडल के थियो अब त्यहाँ यो भनेको जेसन हो पेलोड इज अलवेज जेसन जेसन तिमीहरूले जेसन र जावास्क्रिप्ट अब्जेक्टमा चाहिँ गर्नु पर्छ जावास्क्रिप्ट अब्जेक्टमा कोटेसन हुँदैन प्रपर्टीमा जेसन भनेको त्यसलाई जावास्क्रिप्ट अब्जेक्टै हो तर त्यसलाई चाहिँ एज ए स्ट्रिङको रूपमा ट्रिट गर्छ द्याट्स वाइ वी हेभ कोटेसन इन प्रपर्टिज अनि यो फाइन बेली चाहिँ नगरेर चाहिँ डाइरेक्ट डिलिट गरिदिउँ फाइन बेली नगरेर चाहिँ डिलिट गरिदिउँ अनि लास्टमा जुन चाहिँ त्यो डिलिटेड काउन्ट आउँछ नि डिलिट काउन्ट आउँछ नि यो ट्रान्जेक्सन डेटा छ त्यसमा अब यु क्यान चेक कतिवटा डिलिट भयो 0 वटा डिलिट भयो कि अब 0 भने चाहिँ ओके कुन इनर फाइन एनिथिङ डिलिट भनेर मेसेज प्रोभाइड गर्दा नि हुन्छ तिम्रो अब डिलिट काउन्ट योभन्दा बढी भन्छ अब 1 भन्दा 0 भन्दा बढी भन्छ दिस मेनी डिलिट भन्थ्यो सकेट ह्याङ्गर भनेको सकेट ह्याङ्गर तिम्रो सर्भर मैले के गर्ने सबै गरेँ भन्दाखेरि के गर्दाखेरि सकेन मैले चाहिँ खास चेन्ज चाहिँ के गरेँ भने यसमा गएर युनिक एउटा इमेललाई युनिक थ्रो गरेँ अनि त्यसपछि सेम अलरेडी एक्जिस्टिङ इमेल युज गर्दाखेरि यसको एउटा create user है ना मसँग यो चाहिँ छ data TELE delete any undefined transaction deleted. यो चेन्ज गऱ्यो भने यो चेन्ज गऱ्यो भने 99 युनिक राख्ने बेला सेम युनिक ठिकै त सकेट अहिले फेरि भयो नयाँ बनाउँदा त भयो अब कहिले गऱ्यो भने गऱ्यो भने ठिकै एरर त होइन सबै ध्यान नपर्ने कि यहाँ जतिमा एरर दिनु पऱ्यो क्या अलिकति
नै किनकि तिम्रो ट्राई क्याच छ नि त यहाँ होइन सुड क्याच द्याट पर्टिकुलर न्यू युजर नेम इमेल पासवर्ड हन्ड्रेड भनेको के हो सर्भर स्टेटस बनाउने server has received the install request and wants the client to save the list. It's waiting for the rest of the things. The code is Okay, let's optimize it. Quickly we can optimize. Sure, what? What? Optimize. Okay. अनडिफाइन्ड ट्रान्जेक्सन डिलिटेड किन सबै ट्रान्जेक्सन आइहाल्छ टोकन आएको छैन रिकर्ड आएको छैन Okay. हाम्रो केसमा चाहिँ what we need to do is separate everything else. अब हामीले हेऱ्यो भने app.js मा सबै कुरा भनेको छ हैन. So what we are going to do is database को कुराहरु database को ठाउँमा we will separate it out in separate file and this routes हैन त यो routes हरुलाई पनि what we are going to do is delegate to their own files के जस्तै कि user को route हैन then there is transaction को route will delegate to their own files or we'll just separate them out. First of all, let's do with this model. Right? Our model ma ke cha bhane we have two models. One is user, one is transaction. Okay? So, tinalai chai we normally what we do is we create a folder called models. Your models the sub model. So, just like you can resources or user, there can be orders, you know. So, individual resource like individual folder. So, हाम्रो मा कतिवटा छ? We have two. So we need two folders. So user, and then we have another transaction. So how many models you require? That many folders, right? जतिवटा छ तिम्रो जस्तै users छ भने users, orders छ भने order folder. तिमीहरुको के हुन्छ त ई प्रोडक्ट्समा order अरु बाहेक अरु के हुन्छ त प्रोडक्ट्सहरु हैन प्रोडक्ट्सको छुट्टै मोडल. Then not to release so case में क्या होता है tax होने ना so tax model right now what we are going to do is in this we are going to create one folder file called transaction. Let's start with user right user model.js एउटा मोडल हुन्छ मोडल भनेको चाहिँ it will include all of your query operations right जस्तै कि हामीले query operation भन्नेबित्तिकै के हो त जुन चाहिँ सर्च गर्दाखेरि अर क्रिएट गर्दाखेरि हामीले मंगूसको त्यो जुन चाहिँ मोडल युज गरेर गर्छौं जस्तै एक्जाम्पल रेजिस्टर गर्दाखेरि we are creating a new data when we are saving right so new user.save so you user भनेको चाहिँ हाम्रो this becomes our query operations right so those will be included in our model file and एउटा मोडल हुन्छ अर्को चाहिँ we have user schema so user schema भनेको it's clear to you so all of this will be जुन चाहिँ युजर भनेको छ नि राखेको त्यो चाहिँ schema भन्ने फाइलमा मात्रै आउँछ के so let's start it up so यसलाई चाहिँ let's copy it let's add it to user schema so यसलाई add गर्नलाई चाहिँ what we require is first of all we need to import mongoose from mongoose right then we created the schema right user model हामीले हेर त
मोडललाई user equals to model गरेछ नि what we are going to do is we are going to export this model using this particular schema भनेपछि copy this go to my schema what we are going to do is create a model so what we are going to do is we are going to export this by default हामी जुन चाहिँ function export गरे हुन्छ नि same thing we are going to export the model right so export default So remember हामीले function create गर्थ्यौं नि function गरेर अनि export default गर्दाखेरि हामीले त्यही default function लाई चाहिँ हामीले call import गर्न मेन त्यही भएर मोडल भित्र ट्रान्सफर default model लाई चाहिँ export गर्दिने यो मोडल चाहिँ हाम्रो default हुन्छ यो चाहिँ schema कुन चाहिँ schema युज गरेर type parts है so अब sorry मोडल्स भन्ने बनायो मोडल्समा चाहिँ हाम्रो कति के मोडल्स थियो त हाम्रो हामीले app.js मा गर्दाखेरि के मोडल थियो युजर थियो एउटा ट्रान्जेक्सन हो सो जतिवटा मोडल छ त्यतिवटा फोल्डर भन्छ सो वी हेभ युजर एन्ड ट्रान्जेक्सन राइट क्लिक गरेर त हुन्छ राम राम नभनेको कोही किन गरेको नि आज सही है ट्रान्जेक्सन यो यहाँभित्र किन गयो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्यो भने स्क्यान डन लाइन दिस है फोल्डर स्ट्रक्चर मिनिमल लिन के है युजर मोडल क्यान इभन से सबै त यो लास्टमा युजर मोडललाई यसै कोसिस गरे एक्सपोर्ट डिफल्ट युजर मोडल यसरी गरे नि चाहिँ सो यही मोडल हामीले जुन चाहिँ बनाएको थियो नि अहिलेको जुन चाहिँ हामीले टास्क डट क्वेरी डट टास्क डट फाइन्ड गरेको थियो नि त्यही मोडललाई एक्सपोर्ट मात्रै गरे हामीले यो गरेको भएर चाहिँ सिमिलर टु एक्सपोर्टिङ फङ्सन कस्टम फङ्सन एक्सपोर्ट गर्थ्यो नि फङ्सन लेख्यो एक्सपोर्ट डिफल्ट फङ्सन त्यही हो कि त्यति गरे अनि त्यो मोडलमा हामी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ होला हामीले स्किमा त्यो मोडल मात्रै बनायो अब मोडलको क्वेरी फङ्सन्सहरू जस्तै कि फाइन्ड गर्ने क्रिएट गर्ने दोज आर अल क्वेरी फङ्सन्स होइन सो द्याट वी डेलिगेटेड टु युजर मोडल भन्ने चाहिँ फाइलमा चाहिँ विल डेलिगेटेड अब सुरुमा त हामीले मोडललाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन वी आर गोना इम्पोर्ट युजर मोडल फ्रम कहाँबाट युजर मोडल इम्पोर्ट गर्ने त फ्रम युजर schema.js अब यो युजर मोडल भनेको के हो बेसिकली जुन चाहिँ हामीले यो एक्सपोर्ट गरेको यो एक्सपोर्ट गरेको मोडल त हो हैन इम्पोर्ट गरे यता इम्पोर्ट गरे now what we are gonna do in this model file is we are gonna export some query functions के query functions भनेको कसरी चाहिँ insert गर्ने देखि लिएर find गर्ने हैन we are going to create some functions let's create some functions export once let's say insert or create user भन्ने फंक्सन बनाऊ हैन हामीले हेर त यता रेजिस्टर गर्दाखेरि हामीले फोल्डर पनि रेजिस्टर गर्दाखेरि we provided a user object right user object लाई प्रोवाइड गरेर we what we did we created a new user यो भनेको के हो त बेसिकली यही मोडल त हो हैन यो युजर भनेको यही मोडल हो त्यही मोडलको सेभ मात्रै गरे त्यति गर्नु so what we are going to do is we are going to take user object as a input then what we are going to return is return user model dot user model and give it the user object then what you going to save it
मोडल्स भन्ने बनाएँ न्यू गरेर गर्नुहुन्छ न्यू गरेर राख्नु पर्यो ट्रान्जेक्सन भन्ने फोल्डर बनाएँ यति पार्टलाई फोल्डर किन साइडमा आइरहेको we have just converted into one single function हामीले जे पनि अब्जेक्ट दिए पनि जुन चाहिँ यो अब्जेक्ट एज अ हामी प्रोभाइड गरेको थियो नि यसलाई चाहिँ what we did return यति गर्यो सर एउटा फोल्डर बनाएर मोडल्स भन्ने अनि यहाँ युजर भन्ने बनाए किन मेरो साइडमा आयो यस्तो साइडमा आयो यो यस्तो गर्नु न के भएको त्यो तिम्रो यस्तो हो क्या कहिले यो भ्यास कोडले चाहिँ एउटा मात्रै फोल्डर छ भने चाहिँ यसलाई स्ल्यास स्ल्यास अनि के गर्ने रुक्ने के गर्नु पर्दैन एकचोटि गर्नु तिमीलाई अब होइन अब अर्को फोल्डर चाहिँ सेलेक्ट बनाउँछ भने चाहिँ यो मोडल्सभित्र बनाउँछ होइन मोडललाई सिलेक्ट गरेर अनलाइन भएको छ नि हेर युजर्स मोडल्स होइन इफ आई डु हियर मोडलभित्र भन्छ सो देस के गर्नु पर्दैन के भएन कि यो गरेँ यो मोडल्स भन्ने फोल्डर छैन त्यहाँपछि बनाउने होइन बनाऊ त बनाऊ यसरी कसो गर्ने बनाऊ के फरक पर्दैन बनाऊ युजर साइडमा आयो त नि अब हेर है अन्डरलाइन हेर युजरमा छ होइन मैले यतिकै गरेँ भने युजरभित्र भन्छ कि चाहिँ हेर त युजरभित्र फोल्डर हो कि यो होइन तर मलाई त्यस्तो चाहिएन कि लेट्स अनडु इट होइन अब हेरे अन्डरलाइन हेरेँ अब म मोडल्स सेलेक्ट गरेँ हेरेँ अन्डरलाइन मोडल्समा छ अब मैले यो क्रिएट गरेँ भने हेर त कहाँ भन्छ मोडल्सभित्र भन्छ क्या है ए अन्डरलाइनभित्र जहाँ अन्डरलाइन छ त्यहाँ भन्छ अन्त नि अलिक ट्रिक रहेछ त्यो मोडल बनाइसकेपछि छुट्टै युजर मोडल बनाउनु पर्दैन ट्रान्स हामीले यहाँबाट के गरेछ मोडल एक्सपोर्ट गरेछ होइन यही मोडल भनेको हामीले यहाँ इम्पोर्ट गरेछ कहाँ होइन यो युजर मोडल फ्रम युजर स्किमा भनेर इम्पोर्ट गरेछ नि होइन हामीले के डिफल्ट बाई डिफल्ट इट इज एक्सपोर्टिङ द मोडल यो जस्ट इम्पोर्टिङ लिटरली यो भनेको के हो त हामीले के धेरै उज्यालो आयो कि यति हो त्यो तल चाहिँ के अब नाउ वी आर गन क्रिएट सम फङ्सन्स के यसलाई चाहिँ क्वेरी फङ्सन्स भनौँ होइन अब यसले चाहिँ क्रिएट युजर भन्ने फङ्सन कल मात्रै गर्ने त्यसमा चाहिँ युजर अब्जेक्ट प्रोभाइड मात्रै गरिदिने अनि इट विल अटोमेटिकली क्रिएट डेटा फर अस के इन द डेटाबेस है हामी जहाँ जहाँ क्रिएट गर्नु भन्छ त्यहाँ युजर अब्जेक्ट प्रोभाइड गरेर युजर्स क्रिएट के सिम्प्लिफाई गरेँ कि नत्र हामीले के गर्नु पर्थ्यो हामीले त्यो मोडल लिएर जुन चाहिँ यो मोडल हुन्छ नि त्यो लिएर त्यसको भित्र फेरि गएर त्यसलाई सेभ गरिराख्नु पर्थ्यो नि त एभ्री टाइम वेन आई वान्ट टु क्रिएट ए पर्टिकुलर डेटा जस्तै युजर डेटा क्रिएट गर्नुपर्ने बित्तिकै आई निड टु गेट दिस मोडल युजर मोडल चाहियो वी निड टु सेन्ड द डेटा हो एन्ड देन वी निड टु सेभ इट एउटा त होइन सो टु सिम्प्लिफाई वाट वी आर गन डु इज वी आर गन क्रिएट ए फङ्सन इनसाइड दिस युजर मोडल फाइल it's called create user and export it and wherever we want to create a user then we'll just import this function and then provide user object त्यति हो गरेको मैले अब यहाँ मोडलहरू इम्पोर्ट गरेर छुट्टै इम्पोर्ट गरेर सेभ गरेर राख्नु परेन क्या आई क्यान जस्ट इम्पोर्ट दिस फङ्सन एन्ड जस्ट क्रिएट यो एउटा भयो होइन देन यो चाहिँ टु क्रिएट युजर अनदर भनेको चाहिँ रिड लेट्स से युजर रिड युजर पनि के हुन्छ त सिम्पली एक्सपोर्ट कन्स्ट्यान्ट लेट्स से गेट युजर बाई इमेल अब इमेल एउटा दिनु पऱ्यो होइन इमेल यु गिभ इट एज इनपुट होइन then you return what do you return user model dot find one email now see the similarity between the login गर्दाखेरि हामी के गर्छ त हेर त यहाँ यो find one गरेर हुन्छ नि
हामीलाई त यो फाइन्ड वान गर्दाखेरि यो युजर मोडल पनि चाहिन्छ इम्पोर्ट गराउनु पर्यो वाट वी क्यान डु इज वी क्यान जस्ट इम्पोर्ट दिस फङ्सन एन्ड वी जस्ट से ओके फाइन्ड दिस गेट युजर बाई इमेल त्यही फङ्सन मात्रै कल गरेको कुन फङ्सन अनि इफ आई वान्ट यो फङ्सन मात्रै एक्चुअली क्रिएट लाइक युज गरेँ होइन इफ आई वान्ट टु use it multiple times, I can just import this function and just call it. Simplify your optimization. Okay, now your boy user. To use it, click on me. Click on me. Let me just first of all we need to import this function. अब मलाई यो फङ्सन इम्पोर्ट गर्नु पर्यो चाहिँ के गर्ने त इम्पोर्ट क्रिएट युजर फ्रम युजर मोड त्यसरी इम्पोर्ट गर्दा फ्रम गेट युजर बाई इमेल हैन सो अब मलाई क्रिएट युजर गर्नुपर्ने केस कहाँ छ त इट इज इन कुन एपिआई मेरो यो रेजिस्टर एपिआईमा हैन सो लेट्स गो हियर सेभ मैले यति पार्ट गर्नु पर्यो नि what I can do is I can just remove this so instead of this what I can call is create user and cut it यति गरेको so मैले अब जहाँ मलाई create user गर्नु पर्यो I can just call this function and provide that यो फङ्सन भित्र के प्रोभाइड गर्नु आई क्यान जस्ट प्रोभाइड युजर अब्जेक्ट हैन लेट्स सी इफ दिस इज वर्किङ लेट्स सी let's see if this works JS-मा मलाई अब युजर क्रिएट गर्नु पर्यो आई क्यान जस्ट इम्पोर्ट द्याट फङ्सन एन्ड जस्ट क्रिएट इट मलाई अब त्यो मोडल्सहरूमा के झन्झट गर्नु परेन अनि यो के भन्छ कोड पनि छुट्टिँदै गयो कि है हामीले त्यो app.js-मा चाहिँ युजर मोडल इम्पोर्ट पनि गर्नु पर्यो कि परेन आई क्यान जस्ट इम्पोर्ट दिस के क्रिएट युजर त्यो मात्रै गर्नु मलाई अब युजर फाइन्ड गर्नु पर्यो चाहिँ आई क्यान जस्ट युज दिस इमेल एड्रेस लाइक दिस फङ्सन है अब त्यो पनि ट्राई गरौँ है त let's go to our login. Schema फाल्न पर्दैन त्यहाँदेखि schema फाल्ने एकछिन है यो schema पनि फाल्दिन्छ schema पनि फाल्ने ल हैन let's see send request same thing send it मलाई स्किमाहरु यसमा एपबाट निकाल्दै पुग्यो हैन अब मलाई गेट गर्नु पर्यो हैन सो यता मैले क्रिएट गरेको छु भने so this is for creating now the next one is to login गर्दाखेरि get गर्नु पर्थ्यो नि त हैन so if you see here login base get कहाँ गयो हैन find one by email गरेको छ हैन so instead of this what I can do is get user by email and provide the email हैन यो लगिन गरेको केसमा चाहिँ वेजमा लगिन सेन्ड रिक्वेस्ट सी इट वर्क्स हैन सो what we are doing basically is we are just segregating our codes okay? We are dividing our codes into different models and let's say if I want to change the schema of the user we go to this file and we just change it here okay? एउटा कोडको लाइक प्रपर प्लेसमेन्ट पनि भयो अनि प्रपर डिभिजन पनि भयो प्रपर स्ट्रक्चर पनि भयो मेन्टेन गरिसक्यो अनि सपोज मलाई अब गेट युजर बाई इमेलमा अरू के एउटा एडिसनल कन्डिसन राख्नु पर्यो सो आई क्यान जस्ट किप इट हियर हैन गेट युजर बाई इमेल तर डोन्ट सो लेट्स से सम काइन्ड अफ इट सुड बी अलवेज एक्टिभ इज एक्टिभ ट्रु पनि चाहियो यु क्यान जस्ट एड इट हियर एन्ड सो
मलाई चाहिँ अब त्यो भित्र गएर गेट युजर बाई इमेलको सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ गेट गएछ त्यहाँ त्यहाँ अपडेट गर्नु छ त आई क्यान जस्ट अपडेट इट हियर होइन सो द्याट बिकम्स द्याट वे यु क्यान जस्ट सेन्ट्रलाइज योर कोड है नाउ लेट मी रिमुभ एभ्रिथिङ फ्रम देयर यसलाई चाहिँ म रिमुभ हाल्छु तिमीहरूको काम भनेको ट्रान्ज्याक्सनलाई गर्नु है okay let's see token data so find one through email भनेको छ नि हैन instead of this I can just say await get user by email email भने के हो त decoded data त email यति गयो भने नि ट्रान्ज्याक्सन बन्छ यति गरेको बुझ्यो होइन किन गरेको वाइ गरेको फेरि गर्दा म त के कहाँबाट होला स्किममा गरेको बुझ्यो फेरि मोडल So, see these two lines, right? So what I've done is I have just replaced this particular line with this. You one example, we are still working on model, and just like if I want to change, if I want to get a user to email, model dot find one गरेँ हुन्छ हैन त्यो लाइन मैले के गरेँ भने I centralize it somewhere model dot model user मोडलमा राखेँ अच्छा है हेर सुरुमा त स्किममा गयो होइन So get user by email. It's the same thing. User model dot find one email. त्यही गरेको नि हैन. त्यसलाई चाहिँ गेट युजर भन्ने बनायो So instead of using the main model, मैले चाहिँ एउटा फङ्सन क्रिएट गरेँ कि अब मलाई जहाँ जहाँ युजरको डिटेल चाहियो I can just call this function and provide email address. मलाई कम्प्लिकेटेड वेमा त्यो अब्जेक्टहरु पनि पठाइराख्नु परेन. I can just call this function. यो चाहिँ हामीले स्किमा र मोडल चाहिँ किन छुट्टै बनाएको छ यो If you want हैन तिमीलाई के पनि गर्नु मिल्छ भने सँगै राख्नु सँगै राख्नु नि हुन्छ जस्तै कि मैले अब यहाँ हैन एक्सपोर्ट डिफल्ट त गरेछ so what I can do is user model भने चाहिँ cons user model यसरी गरि गर्नु अनि यहाँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि instead of importing it from the user schema user model you can just use user हैन यसरी गरे पनि डजन्ट म्याटर मैले चाहिँ अब तिमीहरूलाई फङ्सन र मोडल चाहिँ छुट्याइदिएँ अनि युजर मोडलमा के छ युजर मोडलमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्यो इम्पोर्ट गरेपछि एक्सपोर्ट So let me just remove this schema right. So user model हामीले युजरलाई छुट्यायो अब ट्रान्ज्याक्सनलाई छुट्याउने तिमीहरूले गर्दा हुन्छ त्यो युजर स्किममा पनि देखाउनु नि त साइडमा स्किमालाई स्किमा र मोडल के ए स्किमा त्यो भयो अहिले ल स्किमा भनेको के हो त त्यो त स्किमा मात्रै अनि व्हाट आई एम एक्सपोर्टिङ इज द युजर मोडल यो भनेको एक्सपोर्ट मात्रै गरिरहेको हैन त्यसलाई नै डाइरेक्टली युजर मोडल एज अ युजर मोडल इम्पोर्ट गरे एन्ड वी आर जस्ट सिम्पली युजिङ द क्वेरी फङ्सन्स डाटाबेसको फङ्सन्सहरू युज गरेर फाइन्ड गर्ने कि क्वेरी लाइक इन्सर्ट गर्ने कि इम्पोर्ट युजर मोडल भन्ने कहाँ थियो युजरमा फ्रम युजर स्किमा भन्ने आयो के चाहिँ युजर मोडल यो त्यो आफूले भने त्यहाँ एक्सपोर्ट भनेको छैन नि त युजर मोडल ए त्यो अब बुझ्यो ए भन्छ त्यहाँ जे नाम दिए पनि हुन्छ जे जे नाम दिएको हुन्छ अलरेडी So you are exporting a model and you are just importing that particular model and there are जे नाम दिएको हुन्छ Okay.
हामी डिफल्टली एक्सपोर्ट गर्छ नि कुन चाहिँ डिफल्टली इम्पोर्ट गर्छ त्यही म यो गर्छु है त यहाँ यसमा होइन find one is a function it's a function क्विकली ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ सो हामीले त्यो भ्यागन छैन। रजिस्टरमा के चेन्ज गर्नु युजर स्किमा कहाँ छ युजर स्किमा पहिला के थियो त कसो थियो भने पहिला something like new data equals to new user भित्र user name email password सही राखेर data equals to new data that's saved यसलाई नै अवेट गरेर यसो गरेर हैन सो यसलाई नै मैले के गरेँ त रिप्लेस गरेँ केले गर्दा यो क्रिएट युजर भन्ने फंक्सनबाट रिप्लेस गरेँ अनि यो क्रिएट फंक्सन के हो त हाम्रो इफ यु गो टु मोडल यति हो यो पार्ट र यो पार्ट हेर्दा त सेम छ नि हैन मैले चाहिँ अब डाइरेक्टली यसलाई चाहिँ कन्भर्ट मात्रै गरेँ यसलाई यहाँ लेखेपछि let me quickly create for the transaction transaction ko schema let's start with schema .js त्यो हुन्छ let's copy the schema from app.js so where's my schema let's copy this for this to work first of all we need to import mongoose from mongoose and now what we are going to do is default export default transaction schema mongoose.model so what is the model about transaction basically just copy this part यति एक्सपोर्ट गरे एन्ड त्यो स्कीमा भयो भने transaction model first of all we need to import the transaction model from transaction schema like this okay where's my now transaction को केसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ त so I will do this one so in case of transaction let's go to transaction APIs so हामीलाई के चाहियो त user the find one so instead of this I can do what I can do is get user by email and just provide the email decoded data the email यति गरे पुग्यो हेर त अब यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो यो भनेको के हो त क्रिएट गर्नु हो नि त हैन सो instead of this what I'm going to do is create transaction and in this transaction what I'm going to send is this one this object so this is going to be my function so यसलाई चाहिँ कहाँ क्रिएट गर्नु पर्यो त ट्रान्ज्याक्सन मोडल एक्सपोर्ट डिफल्ट create transaction let's say T object done here the transaction model dot provide the T object
dot save यति गरेको so instead of this यसको सट्टा चाहिँ मैले एउटा फंक्सन क्रिएट गरेँ so if I want to create transaction in another API I can just call this function यति गरेर हैन so अब नेक्स्ट ट्रान्ज्याक्सन को सम के छ अब हामीले कहाँ अवेट गरेछ त्यो हेरौँ के पहिला भनेको जेरोडी परेन अब यहाँ युजर डट फाइन्ड सो इन्स्टेड अफ दिस आई कैन गेट युजर बाई इमेल decoded the data the email so I'm just replacing my older version with newer version right? So here our transaction that finds है ना so this is finding the data using ID है ना so what I can do is export default get transaction by ID equals to यहाँ चाहिँ के चाहियो त मलाई आइडीहरु चाहियो so get transaction by ID if I provide an ID you will get that हैन or you can even say get transaction and you can say filter भनेको चाहिँ there can be multiple conditions either by ID or either by date हैन you can just add a filter here and let's say and return transaction model dot यहाँ के छ त हाम्रो मोडलमा फाइन्ड गरेछ हैन सो फाइन्ड द फिल्टर ट्रान्जेक्सन मोडल गाना पे सरी एक्सपोर्ट डिफल्ट एक्सपोर्ट यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सुरुमा त यहाँ अघि मैले के गरेको थिएँ ट्रान्जेक्सनको के ट्रान्जेक्सनहरू इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन एउटा चाहिँ माथि इम्पोर्ट गरेछ नि ठ्याक्कै इम्पोर्ट भयो हैन सिमिलरली आई निड टु इम्पोर्ट सो इन्स्टेड अफ दिस व्हाट आई क्यान डु इज गेट ट्रान्जेक्सन व्हाट इज द फिल्टर के गरेको थिएँ just I'll just replace it with get transaction and then I can just add the filter मैले यो फिल्टर पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ कि के मतलबै छैन क्या अब जस्तै युजर आइडी पनि राख्नु मिल्यो हैन डेट पनि राख्नु मिल्यो अमाउन्टबाट पनि ट्रान्जेक्सनलाई फाइन्ड गर्नु मिल्छ सो जस्ट यो फिल्टर भनेको यु क्यान चेन्ज इट क्या जहाँ मलाई चाहियो त्यहाँ युज गर्नु मिल्यो त्यो फङ्सन राइट सो द्याट्स यो भनेको चाहिँ युजर आइडी युजर डेटा र यो भयो एउटा मेन भनेको थियो मलाई मिडलवेयरको बारे एक्सप्लेन गर्नु तर आज टाइम चाहिँ भएन तिमीहरूको काम भनेको चाहिँ यो सबैलाई मोडल फोल्डरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो तिमीहरूले चाहिँ त्यति गरेर गर्नु नेक्स्ट टाइम विल टक अबाउट मिडलवेयर्स एन्ड देन विल मुभ अन टु फ्रन्ट एन्ड ओके अब डिलिटको केसमा पनि के छ त ट्रान्ज्याक्सन डिलिट फाइन्ड वान एन्ड डिलिट हैन सो वाट यु क्यान डु इज एक्सपोर्ट कन्स delete transaction equals to let's say filter and return transaction model dot find one and delete then what I can say I can just provide the filter so then instead of this the find one and says let's say delete transaction and यसमा चाहिँ के प्रोवाइड गर्नु पर्यो त मैले just copy this paste it here find one and delete transaction delete
transaction. So let's say underscore ID is transaction ID and user ID is user data dot basically चाहिँ तिमीहरूले कन्भर्ट गर्दै ल युजर मोडल yes you note पाउनु चाहिँ डट yes ये पनि त्यो पछि त्यो उसलाई कन्टेन्ट अब यसले के गर्ने भनेको कि सर अन्त एकचोटि यो बनायो नि कता गयो खै युजर स्किममा यो छ नि यसलाई यहाँ बनायो होइन अब यो युजर स्किमलाई चाहिँ के गर्ने फालिदिने अनि यसले इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन यो स्किममा चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन तिमीले चाहिँ के इम्पोर्ट गर्छौ भने तिमीले जुन चाहिँ मोडलमा बनाउँछ नि यो फङ्सन्सहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ क्या मैले अब युजर बनाउनु पऱ्यो भने यो फङ्सन मात्रै युज गर्छु कि अनि यो यहाँ युज गर्दाखेरि यसलाई इम्पोर्ट यहाँ फ्रम यहाँ गर्नु पर्दैन पर्छ अब यो क्रिएट युजर भन्ने बनायो होइन जस्तै कि तिमीलाई अब यो युजर स्किममा चाहिएन उडाइन्छ कमेन्ट गरिदिनु कमेन्ट गरे होइन तिमीलाई के हो यो ओके यो पनि चाहियो यो पनि चाहिएन होइन सो comment कमेन्ट है सेभ इट एज वेल है देन अब तिम्रो रेजिस्टर गर्दाखेरि युजर क्रिएट गर्छ नि त होइन सो हेर त न्यू युजर यति त हेर न्यू युजर त सेभ गरेछ नि लेट्स कमिट दिस पार्ट एज वेल किन सर सुन न होइन कन्स्ट न्यू युजर इक्वल्स टु अवेट गर्नुपर्छ क्रिएट युजर हेर त क्रिएट युजर इम्पोर्ट यहाँ यताबाट इम्पोर्ट गर भन्छ नि होइन ए आफै माथि इम्पोर्ट भइसक्यो यसमा चाहिँ मैले युजर अब्जेक्ट पठाउनु पर्छ भनेर भनेको छ इम्पोर्ट होइन यो यही पठाउने सो द्याट इज आवर युजर नेम इमेल पासवर्ड ल अनि त्यति गरे पुग्यो अनि युजर मोडल के हो यो भन्नाले रिटर्न युजर मोडल भनेको नि यो यहाँबाट पठाएको यहाँ जुन चाहिँ यो रिटर्न गरेको छ नि यो सेभ त्यही सेभ हो क्या हेर त अवेट न्यू युजर डट सेभ गरेको छ नि यो भनेको सेम सेभै हो क्या हेर त तिमीलाई यो हेर है न्यू युजरको यो मोडल युज गरेर न्यू युजर बनाऊ भनेको छ अब्जेक्ट बनाएको अनि त्यसलाई सेभ मात्रै गरेछ त्यसलाई नि अवेट गरेर हो अनि हामीले केलाई अवेट गरेछ अब युजर मोडल भनेको त्यही युजर भयो यो युजर भयो त्यसलाई युजर अब्जेक्ट हामीले एज अ इनपुट पठायो त्यही अब्जेक्ट पठायो डट सेभ त्यसकै सेभ गरे क्या युजर मोडल भनेको के रहेछ यो युजर मोडल भनेको यो स्किमामा जे एक्सपोर्ट छ नि हेर जुन चाहिँ हेर यो युजर छ नि यो मङ्गुस डट मोडल युजर अनि यो भनेको हेर के छ त्यो युजर भनेको के हो त हेर त यहाँ मङ्गुस डट मोडल त्यही त होइन त्यति हो हामीले जस्ट सेपरेटिङ द कोड्स क्या युजर मोडल भनेको युजर हो भन्नाले यहाँ जे एक्सपोर्ट गरे यो युजर हो त्यही जे एक्सपोर्ट गरे त्यही अथवा युजर मोडल लेख्न त्यहाँ
तिमीलाई EPSS user transactions less something transactions भनेर transaction यो त्यसमा यो चाहिँ के हो now let's see this all भएर all भएर हैन it just needs to हाम्रो decimal कुन चाहिँ हामीले यो कन्टेन्ट टाइप चाहियो त्यसमा चाहिँदैन हामी we are not providing any payload हैन so we don't require any मलाई चाहिँ के चाहियो भने यो स्क्रिन सर्भिस this send request user immediately the user data it's logging for right it's fine user immediately so let's create user okay let's say paste here sit login out so give user the what you have done is get user by email email let's send the request now okay let's try let's first get username defined sorry what I say हैन जस्तै कि username defined नरहेको छ त्यो हैन एप्रेस को 180 रहेको छ हैन 180 user that find one को सट्टा उठ्ने हामी के गर्नु पर्यो get user by email and email create that find the subject here find the user ID so that is our filter get transaction user यो mongoose use गरेछ र mongoose import गरेछ छैन त्यस फर्स्ट create transaction model.js let's create something.
access new transaction people let's go let's go to transactions new transaction actually use one for the create transaction so create transaction you send the object to so let's go to purchase new transaction actually yes so that you create a new transaction so given person so that's an account let's see here down create transaction and then we use provide you object for it user ID user data right now description let's get the transaction. Because user ID is required. User ID inside user data. You will create function. Always away. जतिवटा मोडलमा फङ्सन हुन्छ त्यो let's go back to get live. User not defined, so it's find one side. This is what I give another same thing. Get in the email. अब पछि गएर यो पार्ट सबैलाई मुभ गर्छ भने यति पार्ट हामीले एकचोटि मात्र देख्छौँ के नियमहरू त लेखिराख्नु पर्छ find one and delete one. So next transaction, you can just use this. So let's go back here and inside this another thing. Delete.
फिल्टर गर्नु डिलिट रिक्वेस्ट डिलिट मेनुको केसमा चाहिँ त्यसको केसमा चाहिँ can even save it export delete what I can do is मैले यही फङ्सन पनि युज गर्छु के चाहिँ त पेलोड ट्रान्जेक्सन पेलोड आएको एउटा मात्रै पठाइदिने एउटा आइडियामा पठाइदिने कि त्यही फिल्टर गरेर पठाउँछु What I can just do is instead of delete transaction, give the file. This may be a condition. So what I can do is, you know, I go case make it. Technical default Get transaction fix, I know. यसमा चाहिँ डिलिट ट्रान्जेक्सन भनेको यसमा एउटा फिल्टर पठाएको थियो यो पऱ्यो भने डिलिट मल्टिपल भेट्यो मल्टिपल डिलिट होइन तर यो केसमा पनि आई क्यान युज द सेम फङ्सन जस्तो कि अब एकछिन होइन इन्स्टेड अफ दिस इज जस्ट द फिल्टर डिपार्टमेन्ट अब्जेक्ट एउटा फिल्टर अब्जेक्ट होइन सो वाट आई क्यान डु इज इन्स्टेड अफ दिस give the filter के थियो त एउटा त यसको लागि should be in केमा हुनु पर्यो त यो आइडी चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्स भन्ने जुन चाहिँ पेलोड छ नि द्याट्स एन एरे सो द्याट सुड बी दिस
जुनै पनि एउटा डेटा रेकर्ड छ त्यसको आइडी चाहिँ इन त्यो डेटाबेसको आइडी चाहिँ सुड बी इन दिस पर्टिकुलर एरे ट्रान्जेक्सन एरेमा प्लस युजर आइडी अल्सो सुड बी के भन्छ युजर डेटा डट डिलिट युजर के हो ऊ त्यो माथि के छ यार डिलिट युजर बाई इमेल होइन deleted by now let's get the let's say so let's create some more चाड बनाए गयो भने दुईटा छ होइन तिनटा छ चारवटा छ let's copy this paste it सबै एउटा सबै एउटा So one thing what you can do is transaction detail भन्छ हैन जुन चाहिँ एउटा छ नि क्रिएट ट्रान्जेक्सनमा त्यहाँ गएँ म ट्रान्जेक्सन मोडलमा आएँ यो गरेको बुझेँ होइन यो चाहिँ मैले सेन्ट्रलाइज गरेँ मलाई जहाँ चाहियो त्यहाँ युज गरेँ मैले अब अर्को एउटा फाइल बनाएँ भने त्यहाँ माथि यो डिलिट ट्रान्जेक्सन इम्पोर्ट गरेर डिलिट मात्रै गरेँ गेट युजर बाई इमेल अब हेरै
Honda Elantra and मेरो 150 भनेपछि minus 2000 and 50,000. This car will last for 5% चलाइन्छ 5. Red I don't like. Honda Elantra किन्न पर्ला